ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सद्गुरुजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। त्वमादिदेवं करुणानिधानं तमालवन्नं सहितावतारम् अपार संसार समुद्रसेतो भजामहे भागवतं स्वरूपं भजामहे भागवतं स्वरूपं भजामहे भागवतं स्वरूपम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण। श्रीमद्भागवतम तृतीय स्कंदरु आम भगवान कपिलदेवंकर श्रीमुखर जो प्रवचन आसिछन्ति ताको आम श्रवण करछन्ति। भगवान माँ को माध्यम जगतवासी को ए शिक्षा देछन्ति। तेणु जो मैंने यही प्रवचन शुणापी ये एकत्रित होती उपस्थित अच्छा आम समस्ते भगवान श्री श्री कपिलदेवंकर आम निश्चित कृपा प्राप्त हवा ए कौन सन्देह नहीं। तेज आम जीवन में उतार उचित, जीवन में कार्य लगे प्रयास करवा उचित। कारण श्रवण करने द्वारा ही जीव बुझीपे ता स्थिति कौन एवं से अनुसार से निजक प्रस्तुत करें भक्ति पथर अग्रगति करने। तेज प्रसंग आम श्रवण करते कि माँ जिज्ञासा करते संसारी व्यक्ति भ्रमण करने दशा कि दुख प्राप्त हो मत बुझे कि कह जहाँफल संसार प्रति वैराग्य आसव एवं वैराग्य आसले से भक्तिपथर पथिक हो। भक्तिपथर पथिक हेले ही जीवन को श्रृंखलित कर जीवन वास्तविक सफल हुए जो जन भक्तिपथ को आसे। अलग जो रास्ता रही जीवन सफल हेनी कौन सी क्षति नहीं। जमी जन कर्म करुच्ची किसी क्षति नहीं कि से कर्मर फलटा ताको मिल जाऊँ ना। पुण्य कर्म कले पुण्य फलटा मिलगला, पाप कर्म कले पाप कर्मर फल मिलला, तो लाभ किसी नहीं। क्षति ही क्षति कहले चले, लाभ किसी नहीं। पुण्य कर्म कर फलटा पाइला भोगी सारा पर तो पुण्य नष्ट होगा। भक्ति हूँ ये भक्तिर फलटा के सरे भक्ति जे करुँच भक्तिर फल कौन? भक्तिर फल हूँ से भगवान निकटतर हो जीवे, धीरे धीरे भगवान निकटतर हो जीवे। अलग जहाँ से पाप करू पुण्य करू ये सब बंधन कारण। तेरे जीव तो अनादि काल बंधन पड़ी
ଆଉ କିଭଳି ପ୍ରତି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ କେବଳ ଦୁଃଖ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଜ୍ଞତାବଶତଃ ସେଇଟା ବୁଝିପାରେନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ବୁଝାଉଥିଲେ, ହେ ମା, ଜୀବ ଏଠି ଯାହା ବି କରିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ସେ ଦୁଃଖ ହିଁ ଭୋଗିବ। କାହିଁକି? ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ଜଗତଟା ହେଉଛି ଦୁଃଖାଳୟ। ତେଣୁ ଦୁଃଖାଳୟରେ ସେ ସୁଖାଳୟ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଯୋଜନା କଲେ ବି ସେ ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ବ୍ୟକ୍ତି କିଭଳି ଦୁଃଖ ଭୋଗେ ସେ କଥାକୁ ଭଗବାନ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ କିଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ, କିଭଳି ବିପରୀତ ଧର୍ମୀ ହେଇଯାଏ, ବିପରୀତ ଧର୍ମକୁ ଆଚରଣ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶାସ୍ତ୍ର ବହିର୍ଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରେ, କେବଳ କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷିବା ଆଶାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପାପକୁ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ, ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରିକି ଜୀବନକୁ ସୁଖମୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରୟାସ କରିଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରୟାସ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। କର୍ମଫଳବଶତଃ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞତାବଶତଃ ସେ ବୁଝିପାରିନଥାଏ, କେବଳ ନିଜେ ହିଁ ଛନ୍ଦି ହେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଛନ୍ଦ କପଟ କପଟ ସବୁ ଆଚରଣ କରି କେବଳ କୁଟୁମ୍ବକୁ ପୋଷିଥାଏ, ବୁଝିପାରେନି ଅଜ୍ଞତାବଶତଃ। ତାପରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ କେତେ ଦୁଃଖ ସହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ, ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ କିଭଳି ସେ ଦୁଃଖଦ ସ୍ଥିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ଯମପୁରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ କିଭଳି ଦୁଃଖ ପାଇଥାଏ ତାକୁ ବି ଭଗବାନ କହିଲେ, ନର୍କରେ କିଭଳି କଷ୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ବି କହିଲେ, ଏବଂ କର୍ମ ଫଳ ଅନୁସାରେ ପୁଣି ମାତୃଗର୍ଭକୁ ଆସିକି କିଭଳି ଜନ୍ମ ନିଏ ସେ କଥା ବି ସୂଚନା ଦେଲେ। ଏବଂ ଗର୍ଭର କଷ୍ଟ ଶୁଣିଲା ପରେ କିଭଳି ଜନ୍ମ ହେବାର କଷ୍ଟ, ତାପରେ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାର କଷ୍ଟ ଏବଂ ପୌଗଣ୍ଡ ଅବସ୍ଥାର କଷ୍ଟ ଭଗବାନ ସୂଚନା ଦେଲେ। ଆଜି ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପୁଣି ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ତ ଆମେ ଆଉ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଆଉ ବେଶୀ ଦୋହରାଇବାନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭଗବାନ କହିଲେ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଶୁଣିବା। ଇତ୍ୟେବଂ ଶୈଶବଂ ଭୁକ୍ତ୍ୱା ଦୁଃଖଂ ପୌଗଣ୍ଡଂ ଏବ ଚ ଅଲବ୍ଧ ଭିପ୍ସିତ ଜ୍ଞାନାତ୍ ଇଦ୍ଧମନ୍ୟଃ ସୁଚାର୍ପିତ। ଏଇଭଳି ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଭୋଗ କରିସାରିଲା ପରେ କ୍ରମେ ସେ ପୌଗଣ୍ଡ ଅବସ୍ଥାରେ ପଦାର୍ପଣ କରେ, 5 ବର୍ଷରୁ 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେ ଅବସ୍ଥାଟା ବେଶୀ କ'ଣ କରେ, ତାକୁ ତାର କାମନା ଗୁଡ଼ାକ ବେଶୀ ବଢ଼େ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖୁନ ଛୋଟ ଛୁଆ ତାର କାମନା କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ କାମନା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବ। କେଉଁ କାମନା? ଭୋଗ କାମନା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ଭୋଗ କାମନାଟା ବଢ଼େ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସଂସାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କାମନା ମାନେ କ'ଣ? କାମନା ମାନେ ଭୋଗ କାମନା। ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବି, ଭଲ ଚାକିରି କରିବି, ଭଲ ଘର କରିବି, ଭଲ ଗାଡ଼ି କରିବି, ବିବାହ ହେବି, ଏସବୁ ଯାହା କିଛି କାମନା, ସବୁ ଭୋଗ କାମନା। ସେ ଭୋଗ କାମନାଟା ପିଲାବେଳେ କିଛି ନଥାଏ, ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ନଥାଏ, 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନଥାଏ। ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ, ତୁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼, ମଣିଷ ହବୁ, ଏହା ହବୁ, ସେୟା ହବୁ, ତାକୁ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ ତାର ସଂସ୍କାର ସେ ନେଇକି ଆସିଛି, ପ୍ରାରବ୍ଧ ସଂସ୍କାରକୁ ସେ ନେଇକି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତାର ଚେତନାଟା କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ମାନେ ସେ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେହେତୁ ଥାଏ ତାର ବୁଦ୍ଧି ବିକଶିତ ହୋଇନଥାଏ, ତେଣୁ ସେ ବିଶେଷ ଭୋଗ କାମନାଟା ତାର ବିକଶିତ ହୋଇନଥାଏ। ବୟସ ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ କାମନାଟା ବିକଶିତ ହୁଏ, ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଖାଲି ଭୋଗ ବସ୍ତୁ। ଦେଖୁନା ଛୁଆର ଭୋଗ ବସ୍ତୁ କ'ଣ? ଖେଳିବା, ବୁଲିବା, ଟିଭି ଦେଖିବା, ପାଠ ଜମା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ପାଠ ପଢ଼ିବାଟା ଭୋଗ ବସ୍ତୁରେ ଯାଉନି, ତାର ଗୋଟେ ସାଧନ ହେଲା ତା ପାଇଁ। ପାଠ ପଢ଼ିବାଟା ଛୁଆର କ'ଣ ଭୋଗ ବସ୍ତୁ କି? ଭୋଗ ନୁହଁ, ସାଧନ। ତା ପାଇଁ ସାଧନ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କ'ଣ ଛାତ୍ର ହିସାବରେ ତାର ସେଇଟା ସାଧନ। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ସେ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହିଁବନି, ସେ ଖାଲି ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ। ଆଉ ସେଥିରେ ସେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ସେଥିରେ ସେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରେ। କହିଲେ ନା, ଇଦ୍ଧ ମାନେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ, ପୁରା ଜଳିଯାଏ, ସେ ରାଗି ଯାଉଥିବ। ଛୁଆଟା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ରାଗି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଛୁଆ ସବୁ ରାଗିବେ। ରାଗିଲେ କ'ଣ? ରାଗିଲେ ତା ରାଗର କିଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ଫଳ ଅଛି ନା କ'ଣ? ସେ ଯେତେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିବ ତା ପାଇଁ କ୍ଷତି, ସେତେ ମାଡ଼ ଖାଇବ। ଛୁଆଟା ଯେତେ ରାଗିବ, ପ୍ରଥମେ କିଛି ଦିନ ପିତାମାତା ସ୍ନେହରେ କିଛି କହିବେନି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସମୟ ଆସିବ ମାଡ଼ ବି ଖାଇବ। ତେଣୁ ଇଦ୍ଧ ମନ୍ୟୁ କ୍ରୋଧ, ମନ୍ୟୁ ମାନେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଦେଖୁନ ଛୁଆଟା କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରି କ'ଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଟିଭି ଭାଙ୍ଗିଦେବେ, ଜିନିଷଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ। ଆଚ୍ଛା, ସେଗୁଡ଼ା ସେ କରୁଛି, ତାର କ୍ରୋଧ ଆସୁଛି ବୋଲି ସେ ସବୁ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ପରିଣତି କ'ଣ? ପରିଣତି ବି ମାଡ଼ ଖାଇବ, ବାଟ ନାହିଁ, କଷ୍ଟ ଅଛି ସବୁଠି। ଶୁଚ ଅର୍ପିତ, ଶୁଚ ମାନେ ଶୋକ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ମାଡ଼ ଖାଇବ, କଷ୍ଟ ପାଇବ, ଶୋକ, କେବଳ କଷ୍ଟ ପାଇବ, କାନ୍ଦି ଶୋଇବ।
ମାଡ଼ ଖାଇଲା ମାନେ କ'ଣ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଶୋଇବ ଆଉ କ'ଣ। ତ ଏଇଥିରେ ସେ ସନ୍ତପ୍ତ ହୁଏ। ଏଇଭଳି ହେଇକି ତାପରେ ଏଇ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ସହଦେହେନ ମାନେନ ବର୍ଦ୍ଧମାନେନ ମନ୍ୟୁନା କରୋତି ବିଗ୍ରହଂ କାମୀ କାମିଷୋ ଅନ୍ୟଚାତ୍ମନା। ଏ ଶ୍ଲୋକ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାହା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କଥା ଆକାରରେ କିଛି କହିଲେ ଏଠି ସେଇଟା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ସହଦେହେନ ଦେହ ସହିତ ତାର ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ବଢ଼ିବ। କ'ଣ କ'ଣ? ମାନେନ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତାର ବଢ଼ିବ। ସେ ଚାହିଁବ। ତାଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ କିଛି ଅଛି? ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବୟସ ବଢ଼ିଲା ପରେ ସେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବ। ପାଠ ପଢ଼ି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହେବି, ହଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇବି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଲା ପରେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ପ୍ରଶଂସା କରିଦେବେ। ସେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଜଗତରେ ବି ସେଇଭଳି ମାନ ସମ୍ମାନ ସବୁଠି ରହିଛି, ରହିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ କୁହନ୍ତି ସମ୍ମାନକୁ ଡାଇଜେଷ୍ଟ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସମ୍ମାନ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପରମ୍ପରାଟା କ'ଣ କି? ଆମର ପରମ୍ପରାରେ, ଗୌଡ଼ୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଆମକୁ ଯାହା ସବୁ ସମ୍ମାନ ମିଳେ ଜଣେ ବୁଝିବା ଉଚିତ। କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ସେ ବୁଝିବ? ଆମକୁ ଯାହା ସବୁ ସମ୍ମାନ ମିଳେ ସେ ସମ୍ମାନର ହକଦାର ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଗ, ଆମର ଗୁରୁବର୍ଗ। କାରଣ ଆମର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ଜୀବର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ହିଁ ନାହିଁ। ଗୀତାରେ ତ ଭଗବାନ କହିଥିଲେ ଯିଏ ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟତାର ଅଧିକାରୀ, କିଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଛି, କିଏ ଡିଷ୍ଟିଂସନ୍ ରଖିଛି, କିଏ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ରଖିଛି, କ'ଣ କରିଛି, ସେଇଟା କ'ଣ ତାର ଯୋଗ୍ୟତା? ତାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ଯଦି ସେଇଟା ତାର ଯୋଗ୍ୟତା ତାହେଲେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେବ, ଅଫିସର ହେବ, ତା ପୁଅକୁ ସେ ଯୋଗ୍ୟତାଟା ଦେଉ, ଦେଇପାରିବ? ସେଇଟା ତା ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ଯୋଗ୍ୟତାଟା ଭଗବାନଙ୍କର। ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଭୂତି ଯୋଗରେ ଭଗବାନ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଲେ ସବୁ ଯୋଗ୍ୟତା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର। ଆମର କର୍ମଫଳ ହିସାବରେ ଆମକୁ ସେଇଟା ମିଳିଛି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମାଆମାନେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି। କିଏ ଭଲ ସିଲେଇ କରୁଥିବେ, କିଏ ଭଲ ରୋଷେଇ କରିପାରୁଥିବେ, କିଏ ଭଲ ଘର ସଜେଇ ପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ପ୍ରତି ଜୀବର କିଛି ନା କିଛି ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି। ଭଗବାନ ତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯୋଗ୍ୟତାଟା କ'ଣ କରେ? ତାକୁ ଅହଙ୍କାରୀ କରାଏ। ଜୀବ ଭିତରେ ଆଜି ମୋତେ ଜଣେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ସେଭଳି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲି ସେ କଥା। ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲି ଜୀବ ଭିତରେ ରହିଛି କ'ଣ? ତିନିଟା ଜିନିଷ ରହିଛି ନା। ଜୀବାତ୍ମା ସହିତ ତିନିଟା ଜିନିଷ ରହିଛି ନା ନାହିଁ? ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଅହଙ୍କାର। ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାରଟା ଜୀବର ରହିଛି, ଏଇଟା ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ବା ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରେ ଅହଙ୍କାରଟା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ? ଜଡ଼। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାରଟା ଫଲ୍ସ ଇଗୋ, ଏ ଫଲ୍ସ ଇଗୋକୁ ଆମେ ରିଅଲ୍ ଇଗୋରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିବା, ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବା ଉଚିତ। ନଚେତ୍ ଫଲ୍ସ ଇଗୋଟା ବଢ଼ି 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 ଯିବ। ସହଦେହେନ ଦେହ ସହିତ ମାନେନ ବର୍ଦ୍ଧମାନେନ ମନ୍ୟୁନା। ଏଗୁଡ଼ାକ ଯେହେତୁ ବଢ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ ହେବ। ମନ୍ୟୁନା କ୍ରୋଧ ହେବ। ଦେହ ସହିତ ଯେହେତୁ ମାନ ସମ୍ମାନଟା ବଢ଼େ, ଆଉ ସେଟା ଯେତିକି ଆଞ୍ଚ ଆସିବ ସେତିକି କ୍ରୋଧ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ ଭକ୍ତମାନେ କିଭଳି। ସବୁ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର। ଏଇ ଭାବନାଟାକୁ ସବୁ ସମୟରେ ଆଣିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଆଜି କହୁଥିଲି ଯାଇଥିଲୁ ସବୁ ପିଲାମାନେ, ତ ଆମେ ଯାହା କରୁଛେ ବିଚାର କରିବା ନା ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର। ଭଗବାନ ଏଥିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ନା ନାହିଁ, ଏବେ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ। ସେ ସମୟ ସେ ସମୟରେ ସେଇଟା ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ। ସବୁ ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ଆମର କି? ପ୍ରଭୁପାଦ ତ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଆମକୁ ନା। ଭକ୍ତମାନେ ଏଇଟା ଜାଣିବେ ନା, କମ୍ ସେ କମ୍ ଭକ୍ତମାନେ ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁପାଦ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଇସ୍କନ୍ ଭଳି ସୋସାଇଟିକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କଲେ। ଆଉ ପୁରା କ'ଣ କୁହାଯିବ, ପୁରା ଗ୍ଲୋବ୍, ପୁରା ପୃଥିବୀର ସବୁ ଜାଗାରେ କହିଲେ ଚଳେ। ଏତେ ବଡ଼ ଅଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାକୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କରିବା ବିଲକୁଲ ଅସମ୍ଭବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦ କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ନା ନା, ମୁଁ କିଛି କରିନି, ମୁଁ କେବଳ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶଟାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ମୋର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ ବିଦେଶକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେ କ'ଣ ବିଚାର କଲେ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇ ସଦୃଶ, ଖେଳଣା ସଦୃଶ, ମୋତେ ଆପଣ ଯେମିତି ନଚେଇବେ ନଚାନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ରିଅଲ୍ ଇଗୋ। ନଚେତ୍ ଫଲ୍ସ ଇଗୋ ରହିବ। ଫଲ୍ସ ଇଗୋ ଆସିଲା ମାନେ ଏ କ୍ରୋଧଟା ଆସିବ। ଏଇଟା କେମିତି ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରାୟ କ୍ରୋଧଟା ଆସେ ଦେଖିବେ ପ୍ରାୟ ଯେଉଁ ଏଇ ଅବସ୍ଥାଟା 5 ବର୍ଷରୁ 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବେଶୀ। ତାପରେ ତ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ, 15 ବର୍ଷ ପରେ 16 ବର୍ଷ ପରେ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ।
କେତେ ସାଂଘାତିକ। ସେଥିପାଇଁ 5 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନ ଜଗିବା ନା, ତାପରେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ସାଇଜ୍ କରିହେବନି। ଚାଣକ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ କହିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଲାଳେତ 5 ବର୍ଷାଣି 10 ବର୍ଷାଣି ତ ତାଡ଼େତ। 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବେ, ତାପରେ 10 ବର୍ଷ ତାଡ଼ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲାଳନ ପାଳନ ସହିତ ସ୍ନେହ ସହିତ ଶାସନ ବି କରିବେ, ତାଡ଼ନ କରିବେ। ପ୍ରାପ୍ତେ ତ 16 ବର୍ଷଂ ପୁତ୍ର ମିତ୍ରବତ୍ ଆଚରେତ୍। 16 ବର୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ମିତ୍ର ଭଳି ଦେଖିବେ, ଆଉ ତାକୁ ଆଉ କିଛି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। କହିଲା ମାନେ ସେ ଜବାବ ଦେଇଦେବ। କାହିଁକି? ସଙ୍ଗ। କାରଣ ସେ ଯେତେ ବଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏ ଯେଉଁ କାହିଁକି ସହ ଦେହେନ ମାନେନ, ଦେହ ସହିତ ତାର ମିଥ୍ୟା ମାନ ସମ୍ମାନଟା ବଢ଼ିବ, ଅହଙ୍କାରଟା ବଢ଼ିବ, କ୍ରୋଧ ବଢ଼ିବ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କରୋତି ବିଗ୍ରହମ୍, ଶତ୍ରୁତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। କାମେଷୁ ଅନ୍ୟାୟ ଚାତ୍ମନ, ଗୋଟେ ବିଷୟ ହେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲୋକ ପ୍ରତି ସେ କ'ଣ ଅନ୍ୟାୟ ଭଳି ଆଚରଣ କରିବ, ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରିବ। ଆଉ ଜଗତରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କିଏ କାହା ପ୍ରତି ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରୁଛି? ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲୋକ, ଯିଏ ଯେତେ ବିଷୟୀ, ଯାହାର ଯେତେ ଭୋଗ କାମନା ଅଧିକ, ସିଏ ହିଁ ଅନ୍ୟକୁ ଶତ୍ରୁତା ରୂପେ ବିଚାର କରିବେ। କାରଣ ତାଙ୍କର ଭୋଗରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବ। ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି? କାରଣ ସାଧୁମାନେ ନିରପେକ୍ଷ କଥାଟା କୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବିଷୟ ବାଧାରେ, ବିଷୟ ଭୋଗରେ ସେମାନେ କ'ଣ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ କେହି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବାବାଟା କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଖାଇବେନି ପିଇବେନି, କିଛି ନାହିଁ, ଏ ନାହିଁ ସେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଭଲ କଥା କହିଲେ, ସିଏ ଶାସ୍ତ୍ର କଥାଟା କହୁଥିବେ, ତାଙ୍କର ସେଠି ଭୋଗରେ କ'ଣ ହେଉଥିବ? ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବ। ବିଷୟ ଲୋକଙ୍କର ବିଷୟ ଭୋଗରେ ଯେଉଁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ଶତ୍ରୁ ରୂପେ ଦେଖିବେ, ଆଉ ସ୍ୱାଭାବିକ। ତ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି କରୋତି ବିଗ୍ରହମ୍, ଶତ୍ରୁତା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଗୁଡ଼ାକ କ୍ରମାନୁସାରେ, ସେଇ ଅନୁପାତରେ ବୟସ ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଇ ଅନୁପାତରେ ବଢ଼ିବ। ସହ ଦେହେନ ମାନେନ, ଦେହ ସହିତ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବଢ଼ି ଯିବ। ସ୍ୱଭାବ ତ ଜନ୍ମରୁ ତ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। କିଏ କଥା ଅଛି ନା, ତୁଳସୀ 2 ପତ୍ରରୁ ବାସେ, ବିଛୁଆତି 2 ପତ୍ରରୁ କୁଣ୍ଡେଇ ହୁଏ। ସେ ତ ଠିକ୍ ଜଣାପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ବଢ଼ିବ ବି। କାହିଁକି ନା କାମନାଟା ରହିଛି ନା, ପ୍ରତି ଜୀବର ଭୋଗ କାମନାଟା ରହିଛି। ଭୋଗ କାମନା ଯଦି ନଥାନ୍ତା ସେ ଜଗତକୁ ଆସିଲା କାହିଁକି? ଭୋଗ କାମନା ଅଛି ବୋଲି ତ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇପାରି ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ସେ ଯାଇପାରିଲାନି, ଜଗତକୁ ସେ ଆସିଛି, ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ବୁଲୁଛି। ତ ସେ ଭୋଗ କାମନାଟାକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଶମିତ କରିବେ କେମିତି? ସଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ହେବ, ସେ ସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଶମିତ ହେବ ନାହିଁ। କେମିତି ସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଶମିତ ହେବ କହୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ମୋର ସାଧାରଣ ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବୁଝାଏ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ବୁଝାଏ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ। ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମର ପୁଅ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେଉଛି। ବଡ଼ ହେଲା ସିଏ କ'ଣ? ସିଏ ତ ଘରେ ରହୁନି ନା, ସେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ସିଏ ତା ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ସେ ମିଶିଲା, ଦେଖୁଛି ସେ ତା ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଭଲ ଭଲ ଦାମିକିଆ ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ତା ମନଟା ସେଇଟା କ'ଣ ହେଉଥିବ? ତା ମନଟା ହେବ ନା ନାହିଁ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ? ସେ କହିବ କାହାକୁ? ବାପା ମାଆକୁ କହିବ। ବାପା ମାଆର ସାମର୍ଥ୍ୟ ହିସାବରେ ସେ ତାକୁ ଯୋଗେଇବେ। ନହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ? କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିବ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଉପରେ। ତୁମେ କ'ଣ, କାହିଁ ମୋତେ ଜନ୍ମ କଲ, ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଇପାରୁନ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଏମିତି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ସାଙ୍ଗ ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ, ବୟସ ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ତାର ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଉଛି କଲେଜକୁ। ସେ ବାପା କହିବ ମୋତେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଖଣ୍ଡ ଦିଅ। ବାପା କହିବେ ମୋର ତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଦେବି। କାହିଁ ମୋତେ ଜନ୍ମ କରୁଥିଲ? ଆରେ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ତାମାନେ କାହିଁ ଜନ୍ମ କରୁଥିଲ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜିକାଲି, ଏଇଟା ହେଉଛି। ମାନେ ଏଇଟା ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ମୁଁ ବୁଝାଉଛି। ତ ଏଇଟା କେମିତି ଚେକ୍ କରିବେ କେମିତି? କାରଣ ସେ ବାହାରକୁ ଯିବ ନା। ଯେତେ ବୟସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ, ଏମାନେ ବାହାରକୁ ବେଶୀ ଯିବେନି, ସେ ଘର ଭିତରେ ରହିଲେ ବାସ୍। ପ୍ରାୟ ପିତାମାତାଙ୍କର ନଜରରେ ରହିଲେ ସବୁ ସମୟରେ। କିନ୍ତୁ ବୟସ ବଢ଼ିଲା ପରେ ସେ ନଜର ବାହାରକୁ ଯିବେ। ନଜର ବାହାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସଂସ୍କାର ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଗଢ଼ିଥିବା ଦରକାର। ନଚେତ୍ କ'ଣ ହେବ କିଛି କହିହେବନି। କିଏ ଜାଣିଛି କ'ଣ ହେବ? ତା କପାଳେ ଯାହା ଲେଖାଥିବ ସେୟା ତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ପିତାମାତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯାହା ରହିଛି, ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାକୁ ସଂସ୍କାର ଦେବା ଉଚିତ, ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ତାକୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ସେ ସଂସ୍କାରଟା କ'ଣ? ସେଇଟା ସେ ଗଢ଼ିବେ କେମିତି? କୃଷ୍ଣ ଚେତନା, ଆଉ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ। ଆଉ ତାକୁ କହିବ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼, ସେ ତାର ପାଠ ପଢ଼ିବ। ଭଲ ପାଠ ପଢ଼, ସେ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିବ ତାର ତ କପାଳରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯାହା। କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କାରଟା, ଶିକ୍ଷାଟା, ସଦାଚାରଟା, ଆଜି ମୁଁ ସେ କଥା ବୁଝାଉଥିଲି ନା, ସେଇଟା କିଏ ଦେବ? ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର କେତେ କାମନା ଥିବ, କ'ଣ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ସଂସାର ଭିତରେ ପଶିବେ,
ଏମାନଙ୍କର ପୁଣି ସନ୍ତାନ ଆସିବେ କି ନାହିଁ? ଏମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତାନ ଆସିବେ, ଏ ବୟସରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିବେ, ତୁମର ଯେତିକି ସବୁ କାମନା ଅଛି ସେ କାମନା ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ ନା ନାହିଁ? ତାଙ୍କର ସେ ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ାକ ରହିବ ନା ନାହିଁ? ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସମୟରେ ସଜାଡ଼ିବ କିଏ? କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଏ ଯୁବକମାନେ ସବୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସମୟରେ ସଜାଡ଼ିବ କିଏ? ତ କେମିତି ସଜାଡ଼ିବେ? ସେଥିପାଇଁ ପିଲାଦିନ ଗୋଟେ କଥାରେ ଅଛି ନା, ଛୁଆ ଅବସ୍ଥାଟା କ'ଣ କି କଞ୍ଚା ମାଟି। କଞ୍ଚା ମାଟିକି ଯେମିତି ରୂପ ଦେବେ ସେ ସେମିତି ରୂପ ନେଇଯିବ। ତାପରେ ଶୁଖିଲା ପରେ ସେ ରୂପ ରହିଗଲା। ଆଉ ଶୁଖିଲା ପରେ ଆଉ କିଛି କରିହେବନି। ଛୁଆ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଥିପାଇଁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଭଳି ସଂସ୍କାର ଦେବା ଉଚିତ। ତ ଆମେ ବି ସେଭଳି ହେବା ଉଚିତ, ନଚେତ ହେବନି। ନଚେତ କିଛି କରିହେବନି। କ'ଣ କିଛି ଭରସା ନାହିଁ ବା କଳିଯୁଗରେ କିଛି ଭରସା ନାହିଁ। ତ ଭଲ ସଂସ୍କାର ଦଉ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଗିଡ଼ି ଯାଉଛି। କ'ଣ କହିବେ? କପାଳ ଯାହା ଲେଖା ସେୟା ତ ହେବ। କିନ୍ତୁ କମ୍ ସେ କମ୍ ମନରେ ଟିକେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେଇପାରିବେ ଯେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟା ମୁଁ କରିଦେଇଛି, ମୋ ସନ୍ତାନ ମୁଁ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦେଇଦେଇଛି। ଆଉ ଖାଲି କହିଦେଲେ ବି ହେବନି। ନା ନା, ଆଜିକାଲି ଆହୁରି ବହୁତ ବଡ଼ ବିପରୀତ ସ୍ଥିତି। କ'ଣ? ଛୁଆମାନେ ବି ଭାରି ଚାଲାକ। ସିଏ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ବାପା ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ କରୁଛନ୍ତି ନା? ମୋ ମା' ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ କରୁଛନ୍ତି ନା? ସିଏ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି କର, ସିଏ କରୁଛନ୍ତି ନା ଠିକ୍ ସେ? ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ନାମ କର, ସିଏ ଠିକ୍ ସେ ନାମ କରୁଛନ୍ତି ନା? ତ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ କ'ଣ ବହୁତ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନି, ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଗୀତାରେ, ଯତ୍ ଆଚରତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତତ୍ ଏବ ଇତର ଜନା। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯାହା ଆଚରଣ କରନ୍ତି ଇତର ଲୋକମାନେ ସେଇଟା ଅନୁକରଣ କରନ୍ତି ବା ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି। ଘରେ ଯଦି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ଘରେ ଯଦି ବାପା ମା' ଯାହା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବେ, ଯେଉଁଭଳି ତାଙ୍କ ଘରର ପରିବେଶ ଯେଉଁଭଳି ଥିବ, ଯେଉଁଭଳି ସେମାନଙ୍କର ଆଚରଣ, ଯେଉଁଭଳି ବ୍ୟବହାର, ସେଇ ଛାପଟା ହିଁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼େ। ପିତାମାତା ଯେଉଁ ଭଳିଆ କଥା ହେଉଥିବେ ସେଗୁଡ଼ା ତା ଉପରେ ସବୁ ପଡ଼େ। ଏଇଟା ସତ୍ୟ। ଏଇଟା ମୁଁ ଅନୁଭବରୁ କହୁଛି। ପିତାମାତାର ସଂସ୍କାର ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ଆମ ଘରେ କେବେ, ମୁଁ ଏଇଟା କହୁଛି ଖାଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଘରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ କେବେ ବାପା ମା' କେବେ ଏମିତି କଳିକଜିଆ କରିବା ବା ଗୋଟେ ପରଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ପର ନିନ୍ଦା କରିବା, ମୁଁ କେବେ ଶୁଣିନି ଘରେ, କେବେ ଶୁଣିନି। କାହିଁ? ସେମାନେ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଏକାନ୍ତରେ କ'ଣ କଥା ହେଉଥିବେ ସେଟା ଅଲଗା କଥା, ସେଟା ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଟର। କିନ୍ତୁ ଆମ ସାମ୍ନାରେ, ଆମ ସନ୍ତାନ, ଆମେ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନମାନେ ଥିଲୁ, ଆମ ସାମ୍ନାରେ ସେମାନେ ଏମିତି ପରସ୍ପରରେ ମନମାଳିନ୍ୟ ହେବା, ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେବା, କଳିକଜିଆ କରିବା, ପରଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ପର ନିନ୍ଦା କରିବା, ଏଗୁଡ଼ା କାହିଁ ଆମେ କେବେ ଶୁଣିନୁ। ବରଂ ଆମ ସବୁ ସତ୍ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି କାହା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବୁ ବି, କାହିଁ ସେଗୁଡ଼ା ମୁଣ୍ଡ ପୁରଉଛୁ, ତୋ କାମ ତୁ କର, ମାନେ ଶାସନ ବି ଦେବେ। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସଂସ୍କାର ବି ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯିବେ। ଆମର ବାପା ସେ ରାଗିକି କୁହନ୍ତି, ରାଗିକି କହିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି ସେ ରାଗିଛନ୍ତି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କଥାଟା କହିଥିବେ ସେ ପୁରା ଭିତରେ ଯାଇକି ପୁରା ଏକାଥରେ ସାଇଜ୍ କରିଦେବ ଭିତରକୁ। ଏଇଭଳି ତାଙ୍କର କଥା। ସେଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାହିଁ ଦେଖିନି ସେମିତି କାହିଁ କେଉଁଠି। ବଡ଼ ବିରଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ସ୍କଲାର, ସେଇ ସମୟରେ ପୁରୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ସେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ସ୍କଲାର। ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କାର, ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ସଂସ୍କାର ସେଇଭଳି ଥିଲା। ତ ଯାହା ବି କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ କ'ଣ କି ଆମେ ଗଢ଼ିବା ଦରକାର, ନଚେତ୍ ସହ ଦେହେ ନ ମାନେ ନ। ଦେହ ବଢ଼ିବା ସହ ସେ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବ ନା। ଛୁଆଟା ସିନା ଛୁଆ ଅଛି, ପିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ପିତାମାତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ହଁ ଛୁଆଟା ଛୁଆ ଅଛି। ଆଉ ସିଏ ତ ବଡ଼ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ତାର ଯୌବନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯିବ, ସିଏ ପୁଣି ଗୋଟେ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଖୋଜିବ। ତ ଏଇଟା ସତ କଥା। ବ୍ୟାସଶ୍ରେଣୀ ସେଇଟା କହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗତରେ। ତା ମାନସିକତା ସେୟା ହେବ ନା। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ତାକୁ କେମିତି ଚେକ୍ କରିବେ? କିଛି କରିପାରିବେନି। କ'ଣ କରିବେ କୁହନ୍ତୁ? ଆଉ ସବୁ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ତ ସେଇଠି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ସବୁ ସମସ୍ୟା କାରଣ ରହିଲା ସେଇଠି। କିଛି କରିପାରିବେନି। ଆଉ ସେଠି ଯଦି କିଛି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ପିତାମାତା ହେଲେ ଶତ୍ରୁ। ପିତାମାତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ସେ ତାର ଅଲଗା ରହିବେ, ଗଲା ସରିଲା, ଜୀବନ ସରିଲା। ତ ସେଠି ତୁମର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଗଲା। ଯାହା କରି ସଂସାର ପାଇଁ ସବୁ କରିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଗଲା, ସେ ତାର ଅଲଗା ରହିଲା, ଗଲା। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟା କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସଂସ୍କାର ଦେବା। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ କହିଲେ? ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ଆମର ଶରଣାଗତି ଭଗବାନ ପାଖରେ ବଢ଼େଇବା। ତେବେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଜଗତରେ କେହି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ଯିବେ। ଆଜି ମୁଁ ସକାଳେ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେ ବିଷୟ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ଯିବେ। ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଭାଗବତ ମହାତ୍ମାରେ ସେ କଥାଟା ରହିଛି ନା, ଅସାର ଖଳୁ ସଂସାର ଦୁଃଖ ରୂପେ ବିମୋହକ।
ସୁତଙ୍କସ୍ୟ ଧନଙ୍କସ୍ୟ ସ୍ନେହବାନ ଜ୍ୱଲତେ ଅନିଶା। ସେଟା ପଢ଼ୁଥିଲି ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଆସିବା ବେଳେ। ଦେଖୁଛି ସେଟା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। ମାନେ ସେ କଥା ଆମେ କେତେ ଜାଗାରେ କହିଛୁ, କେତେ ଥର କହିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ପୁଣି ନୂଆ ଜିନିଷ ଆସୁଛି ସେଇଟା। ଆରେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ମାନେ କେତେ ଥର ପଢ଼ା ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ସେ ଶ୍ଲୋକ ସେଗୁଡ଼ା କେତେ ଥର କହିଛି ଦିନିକିଆ କଥାରେ, କେତେ ଥର ମୁଁ କୁହାହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ତ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆସୁଛି ତା ଭିତରେ। ମାନେ ନୂଆ ଜିନିଷ କ'ଣ, ଅଲଗା ଜିନିଷଟା ଯେଉଁ ପଢ଼ା ହେଇଥିବ ତାକୁ ଲିଙ୍କ କରିକି ସେ ଜିନିଷର ମାନେ ଆସିବ ଗୋଟେ, ଆରେ ଏଇଟା ଏଠି ଅଛି ଠିକ୍। ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଉଚିତ, ବାରମ୍ବାର ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବା ଉଚିତ, ବାରମ୍ବାର ଶ୍ରବଣ କରିବା ଉଚିତ, ସଜାଡ଼ି ହେବା ଉଚିତ। ଭଗବାନ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କ'ଣ ଶରଣାଗତିରେ ବଢ଼େଇବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ବହୁତ ସମସ୍ୟା, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସହ ଦେହେ ନ ମାନେ ନ, ଦେହ ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆସିବ। କିଛି ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେନି, କିଛି କରିପାରିବେନି। ବୟସ ବଢ଼ିଲା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହେବ, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଯଦି ବିଚାର କରିବେ ନିଜ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି। ଆମର ଯଦି ଏତିକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ଆସୁଛି, ବୟସ ଅନୁସାରେ ଆମର ଯଦି କାମନା ବାସନା ବଢ଼ୁଛି, କ୍ରୋଧ ବଢ଼ୁଛି, ଏହା ହେଇଛି ସେୟା ହେଇଛି, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ଆଉ କାହା କଥା ଆମେ ନ ଜାଣିପାରୁ, ନିଜ କଥା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା। ଆମ ନିଜ କଥା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା, ନିଜ କଥା କ'ଣ ନିଜେ ଜାଣିନି କି? ଜାଣିଛେ, ନିଜକୁ ନିଜେ ତର୍ଜମା କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଆମର ଯଦି ଏଇଭଳି ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆମର ସନ୍ତାନମାନେ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ବୟସ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବେ, ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସଜାଡ଼ିବ କି? ଏଇଟା ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ। ତ ଏଇଟା ହେବ କରୋତି ବିଗ୍ରହମ୍, ସେ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରେ। କାମୀଷୁ ଅନ୍ୟାୟ ଚାତ୍ମନ, କାରଣ ସିଏ ତ ଥିବ କାମୀ, ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ କାମୀ ପୁରୁଷ, ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ବିଷୟ ଭୋଗ ଲୋଲୁପ ହେଇକି ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରର ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବୟସ ବଢ଼ିଲା ମାନେ ତ ସେଇଆ ହେବ ଆଉ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ, କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ବି ଠିକ୍ ଭାବେ କରିବା ଉଚିତ। ଯେମିତି ବ୍ରଜରେ ସମସ୍ତେ, ସବୁ ବ୍ରଜବାସୀ ମାନେ ପୁରା ଗୋଟିଏ ମନରେ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପୁତନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଠି ହେଇଥିଲା ଥରେ, ସେ କଥା ହେଉଥିଲା ଶିମିଳିଗୁଡ଼ାରେ। ସେଠି କୁହାହେଉଥିଲା ସବୁ ବ୍ରଜମାନେ, ସେଠି କ'ଣ କୁହାହେଲା, ମନ, ମାନେ ଗୋଟିଏ ଏକବଚନରେ କୁହାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ବ୍ରଜବାସୀ ମନ, କାହିଁକି ଏକବଚନରେ କୁହାଯାଇଛି ସେଟା ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ଟୀକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମାନସିକତା ଏକ ଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଥିଲା କୃଷ୍ଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକ। ତ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାଟା ହେଉଛି ସେୟା। ତେବେ ଆମେ କମ୍ ସେ କମ୍ କିଏ କ'ଣ ହେବେ ତ କ'ଣ କର୍ମଫଳ ହିସାବରେ ତ ଯାହା ହେବେ, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଦୃଢ଼ ହେଇପାରିବା, ନଚେତ୍ ବହୁତ ସମସ୍ୟା। ତ ଏଇଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମା, ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ ସବୁ। ଭୂତେ ପଞ୍ଚଭ୍ୟାରବ୍ଧେ ଦେହି ଅବୁଧ ଚକ୍ରୋତ୍ ଅହଂ ମମେତି ଅସଦ୍ଗ୍ରାହ କରୋତି କୁମତିର୍ମତିମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ସେ କରେ। ବୟସ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବ, କହୁଛନ୍ତି ଏ ପଞ୍ଚଭୌତିକ ଶରୀରଟାକୁ ସେ କ'ଣ କରିବ, ଦେହି ଜୀବାତ୍ମା ଏଇଟାକୁ ହିଁ ନିଜର, ଏଇଟାକୁ ହିଁ ସର୍ବସ୍ୱ, ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ନିଜର, ଏଇଟା ହିଁ ବିଚାର କରିବ। ସେ ଭାବନାରେ ସେ ଦୃଢ଼ ହେବ। ମାତୃଗର୍ଭରେ କ'ଣ ଭାବନା ଥିଲା, ମାତୃଗର୍ଭରେ ଭାବନା ଥିଲା ମୁଁ, ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାହେଉଥିଲା କ'ଣ, ଜୀବକୁ କ'ଣ କୁହାହେଇଥିଲା, ଋଷି। କାଲି ଶୁଣିଥିଲେ ନା, ଋଷି ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଏ ଶରୀରଠାରୁ ଭିନ୍ନ, ଏ ଶରୀରଟା ମୋତେ ମିଳିଛି, ମୁଁ ଜୀବାତ୍ମା, ମୁଁ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସିକି ଶରୀର ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବ, ଏ ପଞ୍ଚଭୌତିକ ଶରୀରଟାକୁ ସେ ନିଜର ବୋଲି ବିଚାର କରିବ, ତାର ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ନେଇ ସେ ମୋହମାନ ହେବ। ଆଉ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଅବୁଧ ଅସକୃତ, ଅବୁଧ ଅଜ୍ଞତାବଶତ, ଥରେ ଦୁଇ ଥର କି ନା, ଅସକୃତ ବାରମ୍ବାର, ସକୃତ ମାନେ ଥରେ, ଅସକୃତ ମାନେ ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଭାବନାରେ ହିଁ ସେ ରହିବ। ମୁଁ ହେଉଛି ଦେହ, ମୁଁ ହେଉଛି ଅମକ, ମୁଁ ହେଉଛି ରାଜା, ମୁଁ ହେଉଛି କ'ଣ ପଣ୍ଡିତ, ମୁଁ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୁଁ ହେଉଛି ବିଦ୍ୱାନ, ମୁଁ ହେଉଛି ଧନୀ, ମୁଁ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନୀ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବନା, ମୁଁ ହେଉଛି ଅଫିସର, ମୁଁ ହେଉଛି ଡକ୍ଟର, ମୁଁ ହେଉଛି ଇଞ୍ଜିନିୟର। ପ୍ରଭୁପାଦ କୁହନ୍ତି ଆଉ, ଅହଂ ମମେତି ଅସଦ୍ଗ୍ରାହ କରୋତି କୁମତିର୍ମତିମ୍। କେତେ ସୁନ୍ଦର କହିଲେ, ଅହଂ ମମେତି, ଅହଂ ମମ ଇତି, ମାନେ ମୁଁ ଏବଂ ମମ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋର ଘର, ମୋର ଗାଡ଼ି, ମୋର ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେ ବୟସ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବ ତାର ସେଟା ହେବ। ଏ ଛୋଟ ଛୁଆ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ସେଟା ଥିଲା ନା, ଛୋଟ ଛୁଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଛୁଆମାନେ କଳିକଜିଆ କରନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ, ଚକୋଲେଟ୍ଟା ପାଇଁ କଳିକଜିଆ କରୁଥିବେ। ଏଇ ମୋ ଚକୋଲେଟ୍ କାହିଁ ଖାଇଦେଲୁ, ମୋ ଖେଳଣା କାହିଁ ନେଇଗଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଭାବଟା ଛୁଆବେଳେ ବି ରହିଛି, ମୋ ଚକୋଲେଟ୍ କାହିଁ ଖାଇଲୁ, ମୋ ଖେଳଣା କାହିଁ ନେଲୁ, ଏଇସବୁ ଭାବନାକୁ ନେଇକି କଳିକଜିଆ କରନ୍ତି। ବଡ଼ ହେଲେ ମୋ ଜମି କାହିଁ ହାତ ମାରୁଛୁ, ଏ ଘରଟା ମୁଁ ରଖିବି, ବାପାଙ୍କ ଘରଟା,
ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଭାବନାଟା ସେୟା, କିନ୍ତୁ ତାର ରୂପଟା ହେଉଛି ଅଲଗା। ଛୋଟ ଛୁଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଭାବନା, ସେ ଭାବନା, କିନ୍ତୁ ତାର ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ରୂପ ନା ନାହିଁ। ମାନେ ସେ ସମୟରେ ଛୋଟ ଛୁଆର ସିଏ ବି କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରି କ'ଣ କରନ୍ତି, ପିଟାପିଟି ହେଇଯିବେ, ତାପରେ କିନ୍ତୁ ମିଶିଯିବେ କମ୍ ସେ କମ୍। ଛୋଟ ଛୁଆ ସେ ପିଟାପିଟି ହେଇଯିବେ, ରମ୍ପାରମ୍ପି ହେଇଯିବେ, ଛୁଟି ଧରିକି ଗଡ଼ାଗଡ଼ି ହେଇଯିବେ, କ'ଣ ହୁଏ ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ମା ଆସି ବୁଝେଇଦେବେ, ବାପା ବୁଝେଇଦେବେ, ପୁଣି ତାକୁ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଇକି ବୁଝେଇଦେଲେ ସେ ମିଶିଯିବେ, ପରେ ଦେଖିବେ ପୁଣି ଖେଳିବେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଥରେ ଯଦି ଅପଟ ହେଇଗଲା ସଇଲା, ଆଉ ତା ମୁହଁକୁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। କାହିଁକି ଏଇଟା ହେଉଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ଭକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ? କାହିଁକି ଛୁଆବେଳେ ତ ଏଇଟା ହେଉନଥିଲା। ଛୁଆବେଳେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ମୋ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଛୁଆବେଳେ ଆମେ କେତେ ଭୁଲ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛେ ନା, ଆମେ କେତେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ଜଣକୁ ଆଉ ଚାହିଁବାନି, କେବେ ଜଣକୁ ଇଏ କରିବାନି। ତାହେଲେ କି ଭକ୍ତ? ଆରେ ଦୋଷ ତ ସବୁଠି ରହିଛି, ଆମେ ଆମ ହୃଦୟକୁ କେତେ ଶୁଦ୍ଧ କରିପାରିଛେ, ସେ ତ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଛୁଆବେଳେ ସେଇଟା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ମୋତେ କାହିଁକି କହିଲା, ମୋର କାହିଁକି ନେଇଗଲା, ମୋତେ କାହିଁକି ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇଲା, ଆଉ ତାକୁ ଚାହିଁବିନି, ଆଉ ତା ସହିତ ମିଶିବିନି, ଆଉ ତାକୁ କଥା କହିବିନି। ଦେଖନ୍ତୁ କରତି ବିଗ୍ରହମ୍, କାହିଁକି ଅହଂ ମମେତି, ଅସଦ୍ଗ୍ରାହ ଅସ୍ଥାୟୀ ବସ୍ତୁକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାଟା ହୁଏ। କାହିଁକି ହୁଏ? କରତି କୁମତିର୍ ମତିମ୍, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, କୁମତି ଏଇଟା ହେଉଛି ମୂର୍ଖାମୀ, କୁମତି ମତିମ୍, ମତିରେ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ମୂର୍ଖାମୀ, କୁମତି। ଜଗତରେ କେହି ଆମର ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି କି କେହି ମିତ୍ର ନୁହନ୍ତି, ଏଇଟା ବୁଝିଥାନ୍ତୁ। ଜଗତରେ ଆମର କେହି ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି, କେହି ମିତ୍ର ନୁହନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି। ୟାକୁ ବୁଝେଇଲେ ବହୁତ ଲୀଳା ଅଛି, ବହୁତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଛି। କେହି ମିତ୍ର ନୁହନ୍ତି, କିଏ କେମିତି ମିତ୍ର ନୁହନ୍ତି, ସିଏ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ମୁଁ କହେ ଆର ତ ପ୍ରଭୁ ମୋର ମିତ୍ର, ମୋତେ ଭଲ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଏହା କରିଛନ୍ତି, ସେୟା କରିଛନ୍ତି। ଆରେ ବାବା, ତା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସେତିକି ସୁଖ ପାଇବି, ସେ ମୋତେ ସେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି। ସେ ମିତ୍ର ନୁହଁ, ସେ ମୋତେ ସେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି। କାହିଁକି ନା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କେବେ ମୁଁ ତାକୁ ସେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋତେ ସେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ କହିବି ସେ କାନ୍ଦରୁ ମୋତେ କ'ଣ ପସନ୍ଦ କଲେନି, ମୋତେ ଗାଳି କଲେ, ମୋତେ ନିନ୍ଦା କଲେ, ଏ କଲେ, ସେ କଲେ, ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁବିନି ନା, ତାମାନେ ସେ କ'ଣ ମୋର ଶତ୍ରୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କର କେବେ ଶତ୍ରୁତାଚରଣ କରିଥିଲି, ସେଇଟା ମୋ ପାଖକୁ ଫେରିଛି, ଏଇଟା ବୁଝିବା ଉଚିତ। ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେ ତାହେଲେ ଭଲ, ନଚେତ୍ ଜଗତରେ ଏଇଟା ବୁଝିନେବା ଉଚିତ। ବାସ୍ତବରେ କେହି କାହାର ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି, କେହି କାହାର ମିତ୍ର ନୁହନ୍ତି। ଏ ଉପରେ ଆମର ସଣ୍ଡେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଇଥିଲା ଶିମିଳିଗୁଡ଼ାରେ, କେତେବେଳେ ହେଲେ ଶୁଣିବେ। କିଏ କାହାର ମିତ୍ର ନାହିଁ କି କେହି କାହାର ଶତ୍ରୁ ନାହିଁ, ପୁରା କେତେ ଉପରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରହିଛି, ଆପଣ ଚିନ୍ତା ହିଁ କରିପାରିବେନି। ଆପଣ ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ପଢ଼ିଲେ ସବୁ ଜାଣିବେ, ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟକୁ ମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ କେତେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସବୁ ଆସେ ମନକୁ। ନହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ବସି କ'ଣ କହିବି ବିଚାର କରିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆସେ ସବୁ ଜଣା ପଢ଼ିଥିବ, ଜଣା ସବୁ ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡ଼ା ଆସିବ। ରାମଚରିତ ମାନସରେ ସେ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ତୁଳସୀଦାସ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖିଲେ, କେହି କାହାର ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି, କେହି କାହାର ମିତ୍ର ନୁହନ୍ତି। ଆମର ମନ ଖାଲି ଭାବି ନେଉଛି ଇଏ ମୋର ଶତ୍ରୁ, ଇଏ ମୋର ମିତ୍ର, ଇଏ ମୋତେ ସମସ୍ୟାରେ ପକେଇଛି, ଇଏ ମୋର ସାହାଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହେଇଛି। ଆଉ ସମସ୍ୟାରେ ଛୁଆ ପକେଇ ନଥିଲା କି, ଛୁଆବେଳେ ଚକୋଲେଟ୍ ନେଇଯାଇଥିଲା, ଖେଳଣା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା, କାହିଁ ଆମେ ତାକୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ତ ଧରିନି ସବୁ ସମୟରେ, କହୁନା। ଛୁଆବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଦେଖିବେ ଛୁଆମାନେ ଖେଳାଖେଳି କରୁଥିବା ସମୟ ଦେଖିବେ କ'ଣ ଛୁଟି ଧରି ଗଡ଼ାଗଡ଼ି ସାର୍ଟ ଫାଟ ସବୁ ଚିରି ପକେଇଥିବେ ନା ନାହିଁ, ସାର୍ଟ ଫାଟ ଚିରି ଯାଇଥିବ, କାହିଁକି ତ ବିଚାର କରୁନାହାନ୍ତି ସେ ମୋତେ ଶତ୍ରୁ, ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ ଚାହିଁବିନି, ତାକୁ ଦେଖିବିନି। ଏ ବୟସ ବଢ଼ିବା ପରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବେଶୀ ହୁଏ। କାହିଁକି? ଅହଙ୍କାର ରହିଛି, ଫଲ୍ସ ଇଗୋ। ଅହଙ୍କାରଟା ଯେଉଁ ରହିଛି ଭିତରେ, ସେଟା ଭାବେ। ଆଉ ଭଜନ କରୁଛେ କ'ଣ, ଭକ୍ତି କରୁଛେ କ'ଣ? ଆମେ ଭକ୍ତି କରୁଛେ ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଦେଖି ଦେଉଛେ, ନିଜର ଦୋଷ ତ ଏଇଟା। ଆମେ ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଦେଖି ଦେଉଛେ, ସେ ଏଇଟା କଲେ, ସେ ସେଇଟା କଲେ, ସେଇଟା। ଆରେ ତୁମେ ତ ଦୋଷ ଦେଖିଲ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଭୁଲ। ତୁମେ ତ ସମସ୍ତେ ନିଜର କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ମନକୁ କେତେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦରକାର, ସବୁ ମୁଁ କହିବା ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କରତି ବିଗ୍ରହମ୍। ଆଚ୍ଛା, ତାର ପରିଣତି କ'ଣ? ଯଦି ଏଭଳି କରେ, ସେ ଆମେ ତ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଲୁ, ଆମେ କାହିଁ ତାକୁ ଚାହିଁବୁ, କାହିଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବୁ, କାହିଁ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବୁ?
तार परिणति कौन भगवान बुझाऊँच देखो कौन हम तार परिणति 2-3टा श्लोक बुझे तदर्थं कुरुते कर्म जद्बद्धो जाति संस्कृतिं जनुजाति ददत् क्लेशम अविद्या कर्म बंधन भगवान बुझेले तदर्थं कुरुते कर्म यही भावना भावित होगी यही अन्य को द्वेष करी अन्य को शत्रु बोली विचार करी क्या निजर बोली विचार करी तदर्थे कुरुतं कर्म से भली से कर्म करी चले देखो कर्म गुड़ाक से भली हो जाए ता भावना गुड़ाक से भली हो जाए माने जोटा कि कौन हुए देखो एटा तो एटा हूँ गोटे कौन भौतिक जिनसटा किंतु एटा भक्ति पथरे भी केते बड़ प्रतिबंधक केते बड़ हिंड्रांस केते बड़ ऑब्स्टेकल एटा कि बुझी पारंती ना माने हमर भावनाटा से भली हो जाए एटा भक्ति पत्र होची प्रतिबंधक से समय आसी पारे मन से भली भावना आसी पारे कि से समय हमको शास्त्र अनुसरण करियो पड़ियो से समय साधु संग करियो पड़ियो साधु मुठ कथा सुनियो पड़ियो मन को बुझे पड़ियो श्रवण कला पर मन को पुणी बुझेवा आवश्यक हाँ एटा ठीक तो ना ना एटा करी नचेत बहुत क्षति देखना तदर्थं कुरुते कर्म से कर्म कर चले केवल से भावना को नहीं सतता भाव बढ़ी जाए अहम मम भावटा बढ़ी थाए तदर्थं कुरुते कर्म जद्बद्धो जाति संस्कृति जद्बद्धो जहाँ द्वारा बंदी हुए बद्ध हो जाए बंदी की कौन हुए जाति संस्कृति पुणी संसार चक्र सी भ्रमण करे संसार चक्र भ्रमण करने निजे निजर बंधन को से पुणी दृढ़ कर चले कर्मटा कर चले केते बड़ माने स्थिति तार परिवर्तन हो जाए चिंता करूँ समस्ते निज निज रास्ता रही आम कहीं क्या कथा चिंता करिया निजे चिंता कर निज कथा से भागवत कहला यही से वैष्णव धर्म सवारे प्रणति ये हूँ वैष्णव धर्म ब्राह्मण आदि कुकुर चंडाल अंत करी प्रणमेत करिवे का बहुमान्य करी यही से वैष्णव धर्म सवारे प्रणति से धर्मध्वजी जार इथे नहीं मती से हूँ धर्मध्वजी से नाग मात्र वैष्णव से प्रकृत वैष्णव नुह तुम जो वैष्णव समस्त देखा समान दृष्टि ये हूँ भक्तिर लक्षण भूल कि भूल कला कला असुविधा कौन अच्छी आम से देखा उचित नुह पांडव मैंने देखते कि दुर्योधन पाखे बाला दुर्योधन समस्या पकई कि नहीं कहतु युधिष्ठिर भूल देखिं ऐसे वैष्णव धर्म से भगवान कृपा दुर्योधन पाइला ना युधिष्ठिर पाइला कौन बहुत लीला रही तो ये हूँ वैष्णव धर्म केते सुंदर अच्छा कौन कहले जद्बद्धो जाति संस्कृति जद्वारा बंदी होगी से संस्कृति चक्र से भ्रमण करे एवं तार परिणति कौन हुए संसार चक्र से भ्रमण कले कौन असुविधा हुए जो अनुदाति ददत् क्लेशम जी बारंबार अनुदाति ताको बारंबार जीवन निमंते कष्टप्रदायक होता है कौन ददत् क्लेशम क्लेश दे थाए क्लेश देवा भली बारंबार ताको कौन होता है से शरीरटा प्राप्त होता है जो शरीरटा ताको बारंबार क्लेश दिए आमे जो वर्तमान जो जीवन सारा जो क्लेश पाऊे ता कारण कौन ता कारणटा हूँ ठीक अच्छे बसंत कथबार्ता हूँ तो आमे जो जीवन चक्र जो भ्रमण करके जो बारंबार क्लेशटा पाऊे कहीं अरे क्लेश पाइबार कारण हूँ आमे पूर्वर एगुड़ाक करें बर्तमान एगुड़ा सब भोगुचे आ बर्तमान सेटा से कौन से न बुझिकी आम पुणी से शत्रुता आचरण कर चलले पुणी अहम मम भाव में पुणी से कार्य गुड़ा कर चलुचे तार परिणति कौन परिणति एटा कौन कहते क्लेशम अविद्या कर्म बंधनम पुणी अविद्यार वशवर्ती हे पुणी से कर्म करेंगे जोटा तापे पुणी बंधन प्रदायक हम पुणी बारंबार संसार चक्र भ्रमण करेंगे तेणु विचार करनी मनुष्य जीवन कहीं मिली मनुष्य जीवन ये मिली ना भक्ति करने मिली भक्ति से जो मैंने भक्ति पथ को आसती से होती मोस्ट फॉर्चुनेट सोल बहुत बड़ भाग्यवान जीव जी भक्ति पथ को आसे कि भक्ति पथ को आसिकी जो मैंने भक्तिर प्रगति करना भक्ति ये कौन सिद्धांत बुझीपारती ना प्रगति करते से पुराणा भावना को लेकिन जो मैंने भावित पुणी ये पुराणा कार्य करती से होती कौन कह मोस्ट हतभागा कौन इंग्लीश कौन हाँ मोस्ट अनफॉर्चुनेट सोल हूँ सब बड़ हतभाग भक्तिपथ को आसिकी जाणिकी शास्त्र
रही आम साधु रही गुरु रही भगवान रही सब जाणिकी जदि आम से प्रगति न करें पुराणा भाव में रही पतित हो जाऊे आमठू हतभागा आउ किए ना आमको बारंबार शिक्षा मिलूँ तथा आम दृढ़ हो पाने आम हतभागी अच्छी तो ये हूँ कौन भगवान प्रवचन से केते गुरुत्वपूर्ण कथा कहते अच्छा कहीं सब हुए पुणी कहते कहीं हुए कौन हुए जदि असद्भि पथि पुनः शिष्णोदर कृतोद्यमे आस्थितो रमते जंतुस्तम विशति पूर्ववत पुणी पूर्ववत आम जमी शुणिले मातृगर्भ आसिक जो पूरा पूर्ववत यहाँ चले जदि असत भी पथि पुनः पुणी असत्संग से यदि कर दिए कारण ये जो जिनस गुड़ाक आप चिंता करना आम केते प्रगति करवा न करवा सेटा अलग कथा किंतु कम से कम ये जिनस गुड़ाक आम जाना केमी बर्तमान आम साधुसंग करुँच शुणुंट बोली तो जानूँ सत्संग करुँच बोली तो जानूँ तो यही संग जदि न मिले सत्संग जदि न मिले आम जो भावना रहा से भावनाटा ही आमको कौन सर्वस्व बोली विचार हम मुझे हूँ ठीक सब गोटे कथा कहे मदुआटा रास्त कौन मद पान करके हाला कर विचार से ठीक सी तो किसी भूल कर विचार सी तो इंद्र भाई तक लगुथ सी तो राजा ता विचार जी कली कर स्वामी स्त्री भितर कलह हो कलहटा हूँ कहीं कहना कलहटा हूँ ये स्वामी भावुँ मुझे पाठदंड कर मो विचार मु ठीक स्त्री भी भावुँ ठीक से ना नहीं स्त्री भावुँ मु कहीं मो छाड़ी कहीं मुझे तो जहाँ बुझे ठीक अरे समस्ते तो ठीक अच्छ कलहटा हूँ कहीं समस्ते तो ठीक अच्छ समस्या पड़छ कहीं समस्ते तो ठीक अच्छ दुख भोगुच कहीं हाँ कि नहीं भूल भूल अच्छी समस्त भूल अच्छी तो यहाँ कौन होची असत्संगर यहाँ हूँ परिणति आमर भोगरे असत्संग कौन करे आउ कौन घी ढाले आमर चेतन जो कलुषित चेतन असत्संगटा कौन करे आगे घी ढाले माने चेतनटा आगे कलुषित हुए चेतना कलुषित हो असत्संग कला माने शुद्ध चेतनटा कलुषित हो देखुना चेतना केमी कलुषित होगा कई चेतनाटा कलुषित है कि नहीं कहीं कलुषित है मंथरा संग करके मंथरा कौन प्रिचिंग कले जो लीला रही से भली तो से तो हम मंथरा आसते से भली तो लीला सब रही भगवान को लीला हम किंतु शिक्षाटा आम कौन शिक्षा देखुना आम शिक्षाटा हूँ से कहीकि राम जी को बेसी भल पाते तीन माँ भितर जब बेसी भल पाती कहीकि बेसी भल पाते किंतु देखो असत्संग मंथरा संगे चेतना कौन है पूरा बदलगला पूरा बदलगला कि सत्संग देखो दशरथन चेतना कौन है सत्संग दशरथन चेतना बदली जाऊँगी असत्संग कईकी चेतना बदली जाऊँगी से बहुत बड़ सिद्धांतटा बहुत गुरुत्वपूर्ण तो से कौन हुए पथि पुनः शिष्णोदर कृत उद्यम तार केवल समस्त प्रयास रहे शिष्णोदर केवल परिवार रही खाइबी पीबी स्त्री संग करी घर करी घोड़ा करी गाड़ी करी यह करी से करी शिष्णोदर आस्थित रमते केवल ये असत्संग करी आस्थित असत्संग करी रमते रमण करे उपभोग करे जंतु स्तम विशति पूर्ववत जीव ये पूर्ववत पुणी संसार चक्र रे हे माँ ये भ्रमण करे आपको मैं बुझौनी बुझेले आहरी सिद्धांत अच्छी बहुत तर्तर हो जाऊँगी समय नहीं प्रभु कहते जल्दी सारे नचेत ये जो श्लोक गुड़ाक सब बहुत माने बहुत समय सापेक्ष गोटे गोटे श्लोक गोटे गोटे दिन प्रवचन आती भी जानी नियंतु ये श्लोक गुड़ाक एठी जी बुझाऊँ आउ कौटे गुड़ा बुझे होनी समय भी होनी शेष आप प्रवचन मु तो प्रभु पचार प्रभु कहना ये प्रवचन मुझे केत थर कर कथा जिते कह नुआ कथा ए श्लोक के गुड़ा बुझाई वचन ए श्लोक गुड़ा के बुझाई कि सिद्धांत गुड़ा रही सब ये तो यही हुए अच्छा तार कौन क्षति हुए जगत रे कौन कौन क्षति हो जाए देखो कौन कौन नष्ट हुए तार 12टा जिनस तार नष्ट हो जाए एटा नोट कर रखिए ये असत्संग कला ये सी कौन ता भावना स्थिर रहा साधुसंग जोड़ा बुझी पारानी चेतना को मार्जित कर पारानी तो जहाँ तो जीव शर्त कौन बंधन में पड़ला संसार भ्रमण कर नरक को जीव से तो हम
କିନ୍ତୁ ସଦ୍ଗୁଣ 12ଟା ସଦ୍ଗୁଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ଲୋକ। ଏ ଶ୍ଲୋକ ପୁରା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନର ପ୍ରବଚନ ହୁଏ। ସତ୍ୟଂ ଶୌଚଂ ଦୟା ମୌନଂ ବୁଦ୍ଧି ଶ୍ରୀ ହ୍ରି ଯଶ କ୍ଷମା ସମଦମ ଭଗଶ୍ଚୈତି ଯତ୍ସଙ୍ଗା ଜାତି ସଂଖ୍ୟମ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗ ଯୋଗୁଁ ଏ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ବୟସ ବଢ଼ିଲା ମାନେ ତ ସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାକ ହବ, ଅସତ୍ସଙ୍ଗ ସବୁ ହବ। ଅସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଲେ ଏଇ ମାନେ 12ଟା ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। କ'ଣ କ'ଣ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଆକୁ କହିଲେ ସମଝିବ। ସତ୍ୟଂ, ସତ୍ୟ, ସତ୍ୟତା ଚାଲିଯିବ, ସେ ସତ୍ୟପରାୟଣ ହେବେନି। ଶୌଚଂ, ଶୁଚି ରହିବନି। ଦୟା, ଦେଖନ୍ତୁ ଦୟା ଭାବ ରହିବନି। ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି କିଏ ପ୍ରବଚନ, ଖାଲି ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତୁ, ବାରମ୍ବାର ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। କିଏ କହିଛି ଏ ପ୍ରବଚନ? କିଏ କହିଛି? ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି। ପୁଣି କହିଛନ୍ତି କିଭଳି? ପ୍ରୀତସ୍ତାଂ କରୁଣାର୍ଦ୍ଦିତ, ପ୍ରୀତିର ସହିତ ଆଉ କରୁଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି କହିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ, ଶୌଚ, ଦୟା, ମୌନ, ମୌନ ଗୁଣ ଚାଲିଯିବ। ମୌନ ଗୁଣ ମାନେ? ମୌନ ମାନେ ନୀରବ ରହିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁଣ। ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେନି ସେଇଟା କେତେ ଲାଭଦାୟକ। ଯିଏ ଯଦି ବେଶୀ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ରହିବନି ଭିତରେ, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି କିଛି ରହିବନି। ସେ କ'ଣ କହିବ ତା ଠିକଣା ନାହିଁ, ଭୁଲ ଭାଲ କରିବେ, କେତେ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ କହିବେ ତା ହିସାବ ନାହିଁ। ମୌନ, ବାକ୍ୟକୁ ସଂଯମ କରିବା ଉଚିତ। ମୌନ, ସତ୍ୟ, ଶୌଚ, ଦୟା, ମୌନ, ବୁଦ୍ଧି। ବୁଦ୍ଧି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି, ବୁଦ୍ଧି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ବୁଦ୍ଧିଟା କେଉଁଠୁ ଆସେ? ଭଗବାନ କେଉଁଠୁ ଆସେ? ଭଗବାନ ତ କହିଥିଲେ ନା, ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ଦିଏ। ମତ ସ୍ମୃତି ଜ୍ଞାନଂ ଅପହନଂ ଚ ଦଦାମି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗଂ। ଭଗବାନ ତ କହିଛନ୍ତି ଗୀତାରେ। ତାହେଲେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧି ଦେବେ କାହାକୁ, ବୁଦ୍ଧି ଦେବେନି କାହାକୁ, ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦେବେ କାହାକୁ, କୁବୁଦ୍ଧି ଦେବେ କାହାକୁ? ତାର ସଙ୍ଗ ହିସାବରେ। ମାନସିକ ଚେତନାଟା ତ ଭୋଗ କାମନାଟା ରହିଛି, ପୂର୍ବର ସଂସ୍କାରଟା ରହିଛି, ତା ସହିତ ସଙ୍ଗଟା ହେଉଛି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅନୁକୂଳ ବାୟୁ ଭଳିଆ। ସେ ଯେମିତି ସଙ୍ଗ କଲା ତାର ବୁଦ୍ଧି ସେମିତି ହେବ। ତ ବୁଦ୍ଧି, ବୁଦ୍ଧି ଶବ୍ଦରେ ଏଠି ବୁଦ୍ଧି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ବୁଦ୍ଧି ଶବ୍ଦରେ ଅପ୍ରାକୃତ ବୁଦ୍ଧି, ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି ସେଇଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସେ ଯାହା ଭାବୁଥିବ ସେଇଟାକୁ ସେ ଭାବୁଥିବ ଠିକ୍। ଯେମିତି ଶୁଣିଲେ ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ଲୋକ ଯେମିତି ଭାବୁଛି ଠିକ୍, ସେଇଭଳିଆ ହେବ। ମୁଁ ତାକୁ ଶତ୍ରୁତା କରୁଛି ମାନେ ମୋତେ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ମୁଁ ଶୁଣୁନି। କାହିଁକି ଶୁଣୁନି? ମାନେ ମୋ ବୁଦ୍ଧି ମୋତେ ପ୍ରମ୍ପଟିଂ କରୁଛି। ନା ନା, ତୁ ତୋ ହିସାବ ଠିକ୍ ଅଛି, ସିଏ କହିଲେ ତୁମର ଶୁଣିଦେବ ନା କ'ଣ? ସେଟା ମନ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରମ୍ପଟିଂ କରୁଛି। ଏ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆମ ସିଏ ବିଗାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଏବଂ ଶ୍ରୀ, ଶ୍ରୀ ଶବ୍ଦରେ ସମୃଦ୍ଧି, ଶ୍ରୀ। ତାପରେ ହେଉଛି ହ୍ରି, ହ୍ରି ଶବ୍ଦରେ ଲଜ୍ଜା, ଏସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଶ୍ରୀ, ହ୍ରି। ଏବଂ ତାପରେ ଯଶ, ଯଶ ନଷ୍ଟ ହେବ। ଆପଣ ଚରିତ୍ର ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିବେନି କେହି। ଯଶ। ତାପରେ କ୍ଷମା, କ୍ଷମା ଗୁଣ ରହିବନି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଜି କାହିଁ ଜଣେ କ୍ଷମାଶୀଳ ହେଇପାରୁନି? କ୍ଷମାଶୀଳ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମେ କ୍ଷମା କରୁନେ? ସମସ୍ତେ କ୍ଷମା କରୁଛନ୍ତି। ପୁଅଟା ଯେତେ ଭୁଲ କଲେ ମଧ୍ୟ ତ କ୍ଷମା କରୁଛି ନା ନାହିଁ? ପିତାମାତା କ୍ଷମା କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ପୁଅକୁ ଭୁଲ କଲେ ବି କରୁଛନ୍ତି ନା? ଆମେ ସେଭଳି କ୍ଷମାଶୀଳ ହେଇପାରିବାନି। ଏଇ ମାନେ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। କ୍ଷମାଶୀଳ ସେ ହେଇପାରିବନି। ଆରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁଣ କ୍ଷମା। ଭୁଲ ତ କରିଛି, ଜୀବ ତ ଭୁଲ କରିଛି। ଆମେ ଆମର କେତେ ଶହ ଶହ ଦୋଷକୁ ସାଧୁଗୁରୁମାନେ କ୍ଷମା କରିକି ଆମକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ସବୁ ଦୋଷକୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି, ସାଧୁଗୁରୁମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଜାଣିକି ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଭଜନ କରୁ, କମ୍ ସେ କମ୍ ଜୀବଟା ଆସିଛି, ଏତେ ଭ୍ରମଣ ପରେ ସେ ଆସିଛି ଭକ୍ତି ପଥକୁ। ହଁ, ସେମାନେ କ୍ଷମା କରିଛନ୍ତି, ଆମେ କ୍ଷମା କରିପାରୁନି। କାହିଁକି? ଅହଂମମ ଭାବନାଟା ରହିଛି, ଅସତ୍ସଙ୍ଗ ରହୁଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମ ପାଇଁ ସବୁ କ'ଣ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର କାରଣ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସବୁ ଏଇସବୁ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। କ୍ଷମା କେତେଟା ହେଲା? ସତ୍ୟ, ଶୌଚ, ଦୟା, ମୌନ, ବୁଦ୍ଧି, ଶ୍ରୀ, ହ୍ରି, ଯଶ, କ୍ଷମା। ଆଉ ସମ, ଦମ, ଭଗ। 12ଟା ହେଲା। ସମ, ଦମ, ଭଗ। ସମ ମାନେ ମନ ସଂଯମ, ମନକୁ ସଂଯମ କରିବା ହେବନି, ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ଦମ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସଂଯମ କରିବା ହେବନି। ଯିଏ ମନକୁ ସଂଯମ କରିପାରୁନି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସଂଯମ କରିପାରୁନି, ମାନେ ଆମେ ତାକୁ ଦୋଷ ଦେବାନି, ତାର ତ କର୍ମଫଳ ହିସାବରେ ସେ ଆସିଛି। ତାମାନେ ସିଏ ଠିକ୍ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁନାହିଁ, ସେ ଠିକ୍ସେ ସାଧନ କରୁନାହିଁ,
से ठीक से साधुंगर वाणी को शुणुना से ठीक से शास्त्र संग करूना यही तो सब तो कारण रहा ये मन आ इंद्रिय जदि संयम न है सब तो समस्या स्टार्ट हम से तो ये सब नष्ट हो जाए शेष 12 नंबर कहते भग माने भाग्य ललाट भाग्य आमर भाग्य लोक कहना भाग्य मोर लिखाई लिखाई मैंने लिखला किए जी लिखिले सी कौन मन इच्छा लिखिदे कि तुम कर्म हिसाब से लिखाला समस्त आमर जो लिखाई कपाल जो ललाट लिखन लिखाई आम भाग्य जो लिखाई आम कहे जी लिखिं सी कौन मन इच्छा लिखिदे कि ए भग आमर कार्यकलाप एटा ही लिखा हो भाग्य रूप सब कपाल लिखन लिखा हो भाग्य परिवर्तन हो ताहले केते बड़ क्षति हो जाए तो हे माँ तुम्हें कही तो वैराग्य केमी आसो एटा शुण जीव ये भ्रमण करी तार दशा हुए ताहले वैराग्य केमी आसो यार ठीक विपरीतटा बुझे देख भगवान कहे केते सुंदर कथा कहे सम्यक दर्शनया बुद्ध्या जोग वैराग्य जुक्तया माया विचरित लोके चरितन्यस्य कलेवरम से केमिति वैराग्य आचरण करि परियो केमिति भक्तिपथ से कहले सम्यक दर्शनया बुद्धिया यथार्थ बुद्धि यथार्थ दृष्टि बल रे किभली यथार्थ दृष्टि अच्छा यथार्थ दृष्टि संपन्न बुद्धि केमिति जेतले साधु संग करिवो शास्त्र संग करिवो सुनिवो एटा सुनिबा दरकार सुनिले से बुद्धिटा आसीबो ताहले कि आम तो शुणिदेले बर्तमान ये बुद्धि आसीज हाँ शुणिदेले बर्तमान आसी से बुद्धि निश्चित ये बाहर गला से बुद्धि पुणी माया द्वारा आच्छादित हो बर्तमान शुणिदेला मैंने कौन श्रवण कला समय समस्त बुद्धिटा जागृत हो जाए श्रवण हो श्रवण कला देखुना गोटे जीव विचार ठीक कथा आउ भूल करी आउटा करी देखो श्रवण कर समय साधु संगर माहौल जेहेतु सी थाए तेणु से भावना तार सक्रिय हो जाए सकारात्मक हो जाए कि जो सी बाहर को पलैज पुणी तार मन पुणी जो जिन गुड़ाक आसो यहाँ पुणी धीरे 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 भूलीज सम्यक दर्शन बुद्धिया से कौन करवा उचित ना जोग जोग भक्ति जोग आ कौन भगवान कपिलदेव कहे ना तुम्हें जाकि कौन अष्टांग जोग कर ना भक्ति जोग जोग वैराग्य जुक्तया ए माँ जो सी साधुसंग साधुसंग करके बारंबार एटा श्रवण करिवो सेतोले से सम्यक दृष्टि संपन्न बुद्धि प्राप्त हबो एवं से भक्ति जोगरे रहिबो एवं तार वैराग्य आसीबो से जानिबो ए अवस्था वर्तमान भगवान को कोन मागिबो कोना जने एटा जानिला पर से भगवान को कोन मागिबो कोना मागी मागी शेष कोनटा मागिबो जहाँ मागिले तो बंधन रहलो जहाँ मागिले तो मन तो भावना तो रही ना अहम मम भावना तो रहिबो ना ता शेष कोन मागिबो प्रभु मु किछि मागुनी आपनकर पाद पद्म सेवा दियंतु बास भक्त तो सेटा मागे आ कौन मागे कहना आ कह ना मु ऑफिसर हेबी कौन धनी हेबी ज्ञानी हेबी बुद्धिमान हेबी मोर कौन संतान संतति हेबे से मनीष हेबे अरे से मनीष तुम अवस्था कौन हम ये तो बंधन सब शुणिले प्रति अवस्था तो जीव कष्ट पाऊँ तो आम बर्तमान देखुना बर्तमान ये जन्म ठू आरंभ करके मृत्यु पर्यंत जीवन सारा तो कष्ट पाइले पुणी शरीर छाड़ा पर पुणी जो जन्म पाइबे पुणी यही कष्ट गुड़ाक पाइबे कि नहीं मातृगर्भ पुणी मृत्यु पर्यंत पुणी तो सही कष्ट पुणी नेक्स्ट लाइफ पुणी आउे पाइबे पुणी से कष्ट जिते थर जन्म पाइबे से कष्ट से समस्या से जंजाल से भावना तार परिणति पुणी नेक्स्ट लाइफ पुणी बंधन तो हे माँ एटा जी जाने से वैराग्य युक्त हुए यही सठिक ज्ञानटा सम्यक बुद्धि से देखले सम्यक दर्शन या बुद्धिया एक ज्ञान से प्राप्त होगी से वैराग्य युक्त होगी से भक्ति पथ को आसे नचेत कौन हम नचेत कहते माया विचरित लोके चरितन्यस्य कलेवरम यही भाव कौन जदि से स्थिर न हो पारला ताहले माया कौन करिवो पुणी विचरित लोके चरितन्यस्य कलेवरम ता कलेवर को पुणी संसार को फोपाड़ियो जा संसार पुणी रह आ मायार बंधन में पड़े आम कौन मायार पड़े माया तो धरची चुटिकी छाड़ ना कौन सहजरे से भगवान कहले देवी हे सागुणमयी मो माया दुरत्य माया समस्त धरची शीघ्र छाड़बनी यही भावना को नहीं कि माया सब जानूँ ना
ତେଣୁ ମାୟା କ'ଣ କରିବ? ପୁଣି ସଂସାରକୁ ଫୋପାଡ଼ିବ। ଯାହା ବାପା ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ପୁଣି ଭୁଲ, କର୍ମଫଳ ହିସାବରେ କେଉଁ ଜନ୍ମ ପାଇବ ତାର କିଛି ହିସାବ ନାହିଁ, କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ତ ହେ ମା, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଜଣେ ଭକ୍ତି କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ହେ ମା, ତୁମେ ଯେଉଁ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଥିଲ ଭକ୍ତି ବିଷୟରେ, ବାସ୍ତବିକ ଭକ୍ତିଟା ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜିନିଷ। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତି ପଥକୁ ଆସିକି ଜୀବ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇପାରେ। ତେବେ ଭଗବାନ ପଚାରିଥିଲେ, ମା ମୋତେ ଭକ୍ତି ବିଷୟରେ ବୁଝେଇକି କୁହ। ଯଥା ସାଂଖ୍ୟେଷୁ କଥିତଂ ଜନ୍ମୂଳଂ ତତ୍ପ୍ରଚକ୍ଷତେ ଭକ୍ତି ଯୋଗସ୍ୟ ମେ ମାର୍ଗଂ ବ୍ରୁହି ବିସ୍ତାରତା ପ୍ରଭୁ। ମୋତେ ଭକ୍ତି ଯୋଗର ମାର୍ଗକୁ ବୁଝେଇକି କୁହ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ବୁଝେଇବେ। ହେ ମା, ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣ। ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବହୁବିଧ ମାର୍ଗୈର୍ଭାମିନି ଭାବ୍ୟତେ ସ୍ୱଭାବ ଗୁଣ ମାର୍ଗେଣ ପୁଂସାଂ ଭାବ ବିବିଦ୍ୟତେ। କହିଲେ ହେ ମା, ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବହୁବିଧ ମାର୍ଗେ। ହେ ମା, ଭକ୍ତି ଯୋଗର ବହୁତ ମାର୍ଗ ରହିଛି। ଭକ୍ତି ତ ଗୋଟେ, ପୁଣି ଭକ୍ତିର ପୁଣି ମାର୍ଗ ରହିଛି ବହୁତ ଅଲଗା ଅଲଗା, ମାନେ ଭକ୍ତିର ପ୍ରକାର ରହିଛି। କିଭଳି ନା ସ୍ୱଭାବ ଗୁଣ ମାର୍ଗେଣ ପୁଂସାଂ ଭାବ ବିବିଦ୍ୟତେ। ପୁରୁଷର ଗୁଣକୁ ସ୍ୱଭାବକୁ ନେଇକି ଭକ୍ତି ହେଉଛି ସେଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର। ଭକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର। କିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର? ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ବୁଝେଇ କହିବେ। ଭକ୍ତି କେତେ ପ୍ରକାର ଏଟା ଶୁଣିଲେ କେବଳ ବୁଝିପାରିବେ। ମୁଁ ଆଗେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଭକ୍ତି ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, କିନ୍ତୁ ତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟାକୁ ଭଗବାନ ଆହୁରି ବୁଝେଇବେ। କେତେ ଆହୁରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ବୁଝେଇବେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଭକ୍ତି ହେଲା ଦୁଇ ପ୍ରକାର। କ'ଣ କ'ଣ ଭକ୍ତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି? ଗୋଟେ ହେଉଛି ସକାମ ଭକ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ଭକ୍ତି ଦୁଇ ପ୍ରକାର। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆଗେ ବୁଝେଇବେ ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି ସ୍ତରକୁ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଯାଇପାରିବେ? ଯାଇପାରିବେନି। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଦେଖିବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ସକାମ ଭକ୍ତି ସ୍ତରରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି ସ୍ତରକୁ ଯିବାଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ସାଧୁଗୁରୁଙ୍କ କୃପାରେ। ନଚେତ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲା ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି କାମ ନାହିଁ ଥିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିବେ ସକାମ ଭକ୍ତି କେତେ ପ୍ରକାର ଶୁଣନ୍ତୁ। ଅଭିସନ୍ଧାୟ ଯୋ ହିଂସଂ ଦମ୍ଭଂ ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟଂ ମେବ ବା ସଂଗ୍ରଭି ଭିନ୍ନ ଦୃଗ୍ଭାବଂ ମୟି ପୂଜ୍ୟାତ୍ ସତାମସ। କହିଲେ ହେ ମା, ପ୍ରଥମେ ଭକ୍ତିର ପ୍ରକାର କ'ଣ କହିଲେ? ଆଗେ ତାମସ ଭକ୍ତି କହିଲେ, ତାମସିକ ଭକ୍ତି। ଆରେ ଭକ୍ତି ତ ଶୁଦ୍ଧ, ଭକ୍ତି ତାମସିକ କେମିତି? ତାମସିକ ଭାବ ଯଦି ଆମର ଅଛି, ଆମେ ସେ ଭାବରେ ଯଦି ଭକ୍ତି କରୁଛେ ତାହେଲେ ସେଟା ତାମସିକ ଭକ୍ତି। ସେ ତାମସିକ ଭକ୍ତିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେହି ପାଇବେନି, ଏଇଠି ରହିବେ। ତାମସିକ ଭକ୍ତି ପୁଣି ତାମସିକ ଭକ୍ତି ପୁଣି ତିନି ପ୍ରକାର। ତାମସିକ ଭକ୍ତି ସିଏ ପୁଣି ତିନି ପ୍ରକାର। ସତ୍ଵ ରଜ ତମ, ସାତ୍ଵିକ ରାଜସିକ ତାମସିକ ଭିତରେ ତାମସିକ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ନିମ୍ନ ସ୍ତରର। ତା ଭିତରେ ପୁଣି ତିନି ପ୍ରକାର ରହିଛି। କ'ଣ କ'ଣ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ? ଅଭିସନ୍ଧାୟ ଯୋ ହିଂସାମ୍ ଦମ୍ଭଂ ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟମ୍ ଏବ ବା। ତାମସିକର ତିନି ପ୍ରକାର କ'ଣ? ତାମସିକର ପୁଣି ଅଧମ, ମଧ୍ୟମ, ଉତ୍ତମ। ଫାର୍ଷ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ, ଥାର୍ଡ଼ ହିସାବରେ ବୁଝି ନେବେ। ଥାର୍ଡ଼ ମାନେ କ'ଣ? ତାମସିକ ହେଉଛି ତିନି ଗୁଣ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ନିମ୍ନ, ଥାର୍ଡ଼ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ। ତା ଭିତରେ ପୁଣି ତିନି ପ୍ରକାର ରହିଛି। ତା ଭିତରେ ପୁଣି ଅଧମ, ମଧ୍ୟମ, ଉତ୍ତମ। କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାମସି ଅଧମ କେଉଁଟା? ତାମସି ଅଧମ ହେଉଛି ଇଏ ବୃହତ୍ ନାରଦ ପୁରାଣରେ କଥା ରହିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱନାଥ ଠାକୁର ସହିତ କୁହନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ କହିଲେ ହିଂସା ଦମ୍ଭ ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଯସ୍ୟ ଅନ୍ୟସ୍ୟ ବିନାଶାର୍ଥଂ ଭଜତେ ଶ୍ରଦ୍ଧୟା ହରିମ୍ ଫଳତଃ ପୃଥିବୀପାଳ ସା ଭକ୍ତି ତାମସା ଅଧମା। ମାନେ ଜଣେ ଭକ୍ତି କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟର ବିନାଶ ପାଇଁ ବା ଅନ୍ୟର ବିନାଶ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା? ହିଂସା। ଏ ତିନିଟା ରହିଲା ହିଂସା, ଦମ୍ଭ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ। ଜଣେ ଭକ୍ତି କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟର ହିଂସା, ଅନ୍ୟକୁ ହିଂସା କରୁଛି। ତାମାନେ ଏଇଟା କେଉଁ ଭକ୍ତି? ତାମସିକର ପୁଣି କେଉଁଟା? ଅଧମ, ମାନେ ପୁରା ଲୋୟର ଷ୍ଟେଟ୍। କ'ଣ ଲୋୟର ଷ୍ଟେଜ୍? ଏଇଟା ତ ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଭକ୍ତି ହରେକୃଷ୍ଣ ହରେକୃଷ୍ଣ ଆଉ କ'ଣ ତମେ କେଉଁ ଭକ୍ତ? ହରେକୃଷ୍ଣ, ହାତରେ ହରେକୃଷ୍ଣ, ମୁହଁରେ ହରେକୃଷ୍ଣ କୁହ।
ସେ ମୋତେ ଇଏ କରୁଛି ସେ କରୁଛି ନା ଜାଣିଛୁ ସେ ସେଇଆ ଗଲା ସେ ଗଲା ଏଇ ଯେଉଁ ପରଚର୍ଚ୍ଚା ହିଂସା ଏଗୁଡ଼ା ଦେଶ ଏସବୁ ତାମସିକ ଭକ୍ତି, ତାମସିକ ଭକ୍ତିର ଅଧମ। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଏଥିରେ କେତେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ଚିନ୍ତା କର। କୃଷ୍ଣ କହେ ହଁ ଯାହା ବଢ଼ିଆ ଭକ୍ତ ମୁଁ ପାଇଛି ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଭାବୁଥିବେ ଆଉ ନାଇଁ କି ଏଇଟାକୁ ଆଗେ ନେବି ଭଗବାନ ବିଚାର କରିବେ ନା ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ରହୁ ମାୟାକୁ ତ ଜଗିଛନ୍ତି ଏଠି ଭଗବାନ ଏଗୁଡ଼ା କାହିଁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ ମୋ ମାୟା ଏଠି ଜଗିଛି ମାୟା ଦେଖୁଛି କିଏ କ'ଣ କରୁଛି ତାକୁ ସେ ଅନୁସାରେ ରଖିବେ ଏଠି ଶୁଣିଲେ ବା ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ ନିଶ୍ଚୟ କଳେ ବରଂ ମାୟା ଏ ସଂସାରରେ ଫୋପାଡ଼ିବ। ଆମେ ଭକ୍ତି କରୁଛେ ସଂସାରରେ ପୁଣି ବନ୍ଧନ ରହିବା ପାଇଁ ନା ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ ସାଧୁମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ କଷ୍ଟ ସହି ସବୁ ସହିଛନ୍ତି ସବୁ ସହିକି ସେ ଚାଲିଛନ୍ତି କାହାକୁ ଶତ୍ରୁ ରୂପେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ବାସ୍ କାହା ପ୍ରତି ହିଂସା ଆଚରଣ କରିନାହାନ୍ତି ବାସ୍। ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ କେତେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଭୁପାଦ ଯାହା ଉପରେ ଭରସା କରିଥିଲେ ସିଏ ହିଁ ଟାଇପ୍ ରାଇଟର୍ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ରାତିରେ ବାହାରକୁ କରିଦେଲା। ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦ ଲୀଳାମୃତ ଯାହା ଭରସା କରିଥିଲେ କହିଥିଲେ ୟା ପାଖରେ ରହିଲେ ଇଏ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଇଏ ମୋତେ କ'ଣ ମାନେ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଟିକେ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ସିଏ ହିଁ ରାତିରେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲା ରୁମ୍ରୁ ବିଦେଶରେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁପାଦ କ'ଣ ତା ପ୍ରତି ହିଂସା ଆଚରଣ କଲେ ନା ପ୍ରଭୁପାଦ କ'ଣ ସେଠି ଯଜ୍ଞ କଲେ ନା ତାର ବିନାଶ ହଉ ବୋଲି ନା ପ୍ରଭୁପାଦ ନାମ କଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ହରେକୃଷ୍ଣ ସେଟା ମରୁ ହରେକୃଷ୍ଣ ତାର ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ନା ନାଇଁ। ତାମାନେ ଯେଭଳି ଏଇ ଭାବନାଟା ମନରେ ଆସିଲା ମାନେ ଏଇଟା ତାମସିକ। ଆଉ ତୁମେ ଭକ୍ତି କର ତୁମର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସିଏ ତୁମକୁ ସମସ୍ୟାରେ ପକେଇଲା କ'ଣ କଲା ସେଇଟା ତାର ସେଇଟା ବିଜନେସ୍ ତା କଥା ଭଗବାନ ବୁଝିବେ ବାସ୍ ସେଇଟା ତା ବିଜନେସ୍ ସିଏ ସେଠି କରିବାକୁ ଥିଲା ସିଏ କଲା ଆମ ପାଇଁ ସେ ସମୟଟା ଥିଲା ବ୍ଲାକ୍ ପିରିୟଡ଼ ବାସ୍ ଆମ ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ଥିଲା ସେଇଟା ବିଚାର କରିବେ କିମ୍ବା ଭଗବାନ ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ବାସ୍ ସେଇଟା ବିଚାର କଲେ ଦୃଢ଼ ହେଇପାରିବେ ନଚେତ ହେଇପାରିବେନି। ଇଏ ହେଲା ତାମସିକ ଅଧମ। ଭକ୍ତି କରୁଥିବେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରୁଥିବେ ସବୁ କରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ହିଂସା କରୁଥିବେ ଅନ୍ୟକୁ ତାମସିକ ଅଧ୍ୟମ। ତାମସିକ ମଧ୍ୟମ କ'ଣ ତାପରେ ହେଲା ଦମ୍ଭ ଦମ୍ଭମ ଦମ୍ଭ ମାନେ ଭକ୍ତି ନଥିବ କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଭକ୍ତ ଭଳିଆ ଦେଖେଇ ହବା ଏ ତାମସିକ ମଧ୍ୟମ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯୋ अर्चेत कैतवधिया स्वैरिणीं स्वपतिं यथा नारायणं जगन्नाथं सा वै तामस मध्यमा। स्वैरिणी स्वपतिं यथा स्वेच्छाचारी नारी निज पति को सेवा कला भली तार मन थी पर पुरुष पाखे निज पति को से सेवा कर केमी जमी मैंने खाली दम्भ मु तुम कौन सेवा करुँची मु तुमको ही पति रूपे स्वीकार करुँची जो भावनाटा दम्भ माने से प्रकृत तार सेवा भाव नथिबो किसी नहीं खाली दम्भ पोजिंग करूँ मु सती नारी से भली भगवान को भक्ति कराउथो किंतु देखी हाँपाई लोक से करना प्राय देखिए हाँ दम्भ बा देखे हाँपाई सब सोमवार है पड़े मंदिर को पूरा चिता तिल मारिक पूरा रेडी चलो मंदिर को कार्तिक मास है सब समस्त देखुना कार्तिक मास समस्त भारत सारा समस्त भक्त हो जाऊँ दम्भ एटा भक्ति भक्ति किसी ना से भाया जी भक्ति कर भक्ति पथक आसी जे नाम कर भजन साधन कर तार भावटा यदि शुद्ध होनी दम्भ खाली देखाणिया खाली बचापी के जन भेक धारण कर मु खोली तो कहे भेक धारण कर बचापी तिलक तुलसी बस धारण कर खाली बचापी ये सब दम्भ किसी ना भितर किसी ना कहे ना चिपुड़े कि बाहर चिपुड़ी बाहर करना टोपे पानी बाहर माने से भाया भक्तिर कि बाहर खाली दम्भ ए भगवान प्रसन्न हे देखुना प्राय देखा जाए कह दरकार खोलिले बाहर के तापर हूँ तृतीय हूँ तामसिकर उत्तम कोटा तामसिक भितर श्रेष्ठ कोटा माश्चर्यम यहाँ भी बहुत बड़ा देव पूजा परांदृष्टा श्रद्धया जो अर्चयत हरिम शुणुत्स पृथ्वीपाल सा भक्ति तामस उत्तमा ये बृहत नारदीय पुराण श्लोक सब भगवान तो कहते तीन टा अभिसंध्याय जो हिंसा भागवत श्लोक भगवान कहते कि जो तामसिक अधम मध्यम उत्तम कौन तीन टा से तीन टा को बृहत नारदीय पुराण एटा वर्णना होती बोली एटा को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आणिकी से श्लोक गुड़ाक कहते माने हिंसा है तामसिक अधम दम्भ है तामसिक मध्यम माश्चर्य है तामसिक उत्तम माश्चर्य माने पर को कौन पर माश्चर्य पर को देखिए सही न पारिबा एटा स्पर्धा स्पर्धा करिबा अन्य को स्पर्धा करिबा
ଅନ୍ୟର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତାମସିକର ଉତ୍ତମ ଆଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଉ ତାମସିକର ଉତ୍ତମ, ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତମ ନୁହଁ। ତାମସିକ ଭିତରେ ଏଇଟା ଉତ୍ତମ ଆଉ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତାମସିକ ଭକ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କେବେ ବି ଭଜନ କରିବା ସମୟରେ ବା ଭକ୍ତି ପଥକୁ ଆସିଲା ମାନେ କେବେ ବି କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଜାଣିନଥିଲୁ, ଏ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା। ଆମେ ଭକ୍ତି କରୁଛେ ଏଠି ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଜିନିଷ ଆମେ ଏଠି ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗଟା ପାଇଲେ, କେମିତି ଜାଣିବା ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ? ଏଇଟା କାହା ଇଚ୍ଛା? ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭକ୍ତି କରୁଛେ, ଆମେ କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବା, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଭଗବାନ ମାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଟା ପୁଣି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ। ନଚେତ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତ ହେଇଥିଲା, 2ୟ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ଏଠି ହଳଧର ମହାରାଜ କରିଥିଲେ ଜୟପୁର। ଯେତେବେଳେ ଭାଗବତ କଥା ପ୍ରଥମ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଚରିତ, 2ୟ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ଦେବଭୂତି କପିଳ ସମ୍ବାଦ, କପିଳ ଦେବଭୂତି ସମ୍ବାଦ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆସୁଥିଲୁ, ଆମେ ରହୁଥିଲୁ, ମୋର କଥା ହେଉଥାଏ ସେତେବେଳେ କେଉଁଠି? ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀରେ କଥା ହେଉଥାଏ, ମହାରାଜ ଏଠି କଥା କରନ୍ତି। ତ ସେଠି ତ ହେଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ, ପୁଣି କାହିଁକି ହେଉଛି? ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ମାତାଜୀଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ବିଚାରଟା ଆସିଲା, କେମିତି ତାଙ୍କ ମନରେ ବିଚାରଟା କେମିତି ଆସିଲା? ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ୍ରମେ ଏଇଟା ହେଉଛି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏଇଟା ଶୁଣିବା ଉଚିତ। ଶୁଣିଲେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଆମେ ନିଜେ ତ ସଚେତନ ହେବା ନା। ତ ଭଗବାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଭକ୍ତମାନେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଏଇଟା ଇଚ୍ଛା କରି ଏଇଟା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଟା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଦମ୍ଭ ମତ୍ସର ଭାବ ବହି ପ୍ରାଣୀ ହିଂସାରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପର ଅପର ଭେଦ ବୁଦ୍ଧି ତାମସ ଗୁଣ ଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଏ ଭାବେ ମୋତେ ଯେ ଭଜଇ ତାମସ ଭକ୍ତି ତାକୁ କହି। ଭଗବାନ କହିଲେ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି। ଠିକ୍ ଏହାର ଅର୍ଥ। ତ ଇଏ ହେଲା ତାମସିକ। ତାମସିକ କେତେ ପ୍ରକାର ହେଲା? 3 ପ୍ରକାର ହେଲା। ତାପରେ ରାଜସିକ ଭକ୍ତି କେମିତି? ରାଜସିକ ବି 3 ପ୍ରକାର, ଅଧମ, ମଧ୍ୟମ, ଉତ୍ତମ। ବିଷୟାନ୍ ଅଭିସନ୍ଧାୟ ଯଶ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମ୍ ଏବ ବା ଅଚ୍ଛାଦୋ ଏବ ଅର୍ଚ୍ଛେତ୍ ଯୋ ମାଂ ପୃଥକ୍ ଭାବସ ରାଜସ। ଅଭିସନ୍ଧ୍ୟା ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି, ଅଲଗା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ଯେଉଁ ଭକ୍ତି କରାଯାଏ, ସେଠି ଅଲଗା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଲା କ'ଣ? ହିଂସା, ଦମ୍ଭ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ତାମସିକରେ। ଏଇଠି ଅଲଗା ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ରହିଲା? ବିଷୟାନ୍ ଅଭିସନ୍ଧ୍ୟା, ବିଷୟାନ୍ ଯଶ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମ୍, ବିଷୟ ଭୋଗ କରିବା। ଭକ୍ତି କରୁଥିବେ, ଏଣେ ବିଷୟ ଭୋଗ କାମନାଟା ଥିବ। ବିଷୟ, ଭଲ ଗାଡ଼ି, ଭଲ ଘର, ସବୁ ମାନେ ଭୋଗ କରିବା କାମନା, ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ, ଏସବୁ ମାନେ ଭୋଗ କରିବା, ବିଷୟ ଭୋଗ, ଏସବୁ ବିଷୟ ଭୋଗ। ଇନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କର ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେଇକି ରହିବା, ବା ସେଇ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଭକ୍ତି କରୁଥିବା। ଭଗବାନ ଏସବୁ ଦେଇଦେବେ। ଏ ଯେଉଁ କାମନାଟାକ ରହିଛି ନା, ଭଗବାନ ଗୁଡ଼ା ଦେବେ। ମାୟା ତ ରହିଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଇଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଦେବେନି। ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତରେ ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ମୁଁ ସବୁ ଦେଇଦିଏ କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଦେବିନି ଏତେ ଶୀଘ୍ର। କାହିଁକି? ଭକ୍ତି ଦେଲେ ଭଗବାନ ବନ୍ଧା ହେବେ ନା ଆସିକି। ଭକ୍ତି କେମିତି ଦେବେ? ଏଗୁଡ଼ାକ ଦେବେ। ଏଗୁଡ଼ା ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏଗୁଡ଼ା ପାଇବ, ଏଇଠି ରହିବ। ବିଷୟାନ୍, ବିଷୟ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟ। ସେଇଥି ମହାନ ଗୀତାରେ କ'ଣ କହିଲେ? ସୁଖମ୍ ଐନ୍ଦ୍ରକଂ ଦୈତ୍ୟା ଦେହ ଯୋଗେନ ଦେହିନାମ ସର୍ବତ୍ର ଲଭ୍ୟତେ ଦେବା ଯଥା ଦୁଃଖମ୍। ନା ଏଇଟା କ'ଣ? ସୁଖମ୍ ଐନ୍ଦ୍ରକଂ ଦୈତ୍ୟା, ହଁ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର। ସୁଖମ୍ ଐନ୍ଦ୍ରକଂ ଦୈତ୍ୟା ଦେହ ଯୋଗେନ ଦେହିନାମ, ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ଏଇଟା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଗୁଡ଼ାକ ଦେହ ସହିତ ତ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ରହିଛି, ଆମେ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବା? ଭକ୍ତି କରି ଗୁଡ଼ାକ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବା? କପାଳରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି, ଏ ପଏଣ୍ଟଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲି। ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରଭୋଗ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆମକୁ ଯାହା ମିଳିବ, କପାଳରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟା ମିଳିବ। ତା ପାଇଁ ଭକ୍ତିକୁ ମାଧ୍ୟମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ପ୍ରଭୁ ଭଜନ କରୁଛି, ଭଲ ଘର ଗୋଟେ ହେଇଯାଉ, ଭଜନ କରୁଛି, ଭଲ ଚାକିରି ଗୋଟେ ମିଳିଯାଉ, ଏଇସବୁ ବିଷୟ ଭୋଗ। ଭକ୍ତି କରୁଛି, ମୋତେ ଚାକିରି ମିଳିଯାଉ। ଦେଖୁନା ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଗିରିରାଜ ପରିକ୍ରମା କରୁଥିବେ, ଗିରିରାଜ ପରିକ୍ରମା କଲାବେଳେ ଦେଖିବେ ସବୁ ପଥରକୁ ପଥର ସବୁ ଥୋଇକି ଘର କରିଥିବେ। ଦେଖିଛନ୍ତି ନା? କ'ଣ ପାଇଁ? ହେ ଗିରିରାଜ, ମୁଁ ବୁଲୁଛି ତୁମ ଚାରିପଟେ, ପାଦ ଛିଣ୍ଡିଗଲାଣି ମୋର କଣ୍ଟା ପଶିକି, ପଥର ଉପରେ ପଥର ଥୋଇକି ମୋର ଏମିତି ଗୋଟେ ଘର ହେଇଯାଉ। ଆରେ ଘରଟା ହେଲେ କ'ଣ ତୁମେ ସେ ଘରେ ରହିବ ନା କ'ଣ? ଘରଟା ହେଲା, ଗିରିରାଜଙ୍କ କୃପାରେ ଘରଟା ହେଇଗଲା। ଘର ହେବାର ଠିକ୍ ମାସେ ହେଇଥିବ ମରିଯିବ। ତାପରେ ଘର ତିଆରି କଲ, ଘରେ ରହିଛ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲ, ଘର ପ୍ରବେଶ କଲ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲ, ଘର ରହିଗଲ, ମାସେ ଯାଇଥିବ ମରିଗଲ। ତାପରେ କ'ଣ? ଘରଟା ତ ପଡ଼ିଲା ସେଇଠି, ତୁମେ କ'ଣ ନେଇକି ଗଲ ନା କ'ଣ ତାକୁ? ଏସବୁ ବିଷୟ ଭୋଗ।
ତ ଏଇଟା ରାଜସିକ ଭକ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଗୁଡ଼ାକ କାହାକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ନିଜକୁ ଦେଖିବେ ସବୁ, ନିଜକୁ ଦେଖିବେ ଆମେ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ସେ ବିଚାର କରିନେବେ, ସେଇଠୁ ବୁଝିନେବେ। ତ ବିଷୟ ହେଲା ରାଜସିକର ଅଧମ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଯଶ। ଯଶ ହେଉଛି ରାଜସିକର ମଧ୍ୟମ, ଯଶ ପ୍ରାପ୍ତ। ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ, ମୋତେ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ, ବା କ'ଣ ଭକ୍ତି କରା ହେଉଥିବ, ଚାହୁଁନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଯାଆନ୍ତି, ବଡ଼ ଚାକିରି ଗୋଟେ ପାଇଯାଆନ୍ତି, ଅଫିସର ହେଇଯାଆନ୍ତି, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଅମୁକ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଏସବୁ ଭକ୍ତି ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବହୁତ ବଡ଼, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇ ପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ, ଏ ବିଷୟ କ'ଣ, ଏଇଟା କ'ଣ ଯଶ, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର, ଯୁବକମାନଙ୍କର, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଯୁବକମାନଙ୍କର ସେଇଟା ଥିବ ପ୍ରାୟ। ସମସ୍ତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବେ, ଓଃ ମୁଁ ବିରାଟ କୋହଲି ଭଳିଆ ହେଇଯାଆନ୍ତି କି, ଯିଏ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଜାଣିଥିବେ ସେ ମୁଁ ବିରାଟ କୋହଲି ଭଳିଆ ହେଇଯାଆନ୍ତି କି। ଆରେ ଜପ କଲାବେଳେ କ'ଣ ହେବ କହିଲେ, ଜପ କଲାବେଳେ ମୁଁ ବିରାଟ କୋହଲି ଭଳିଆ ହେଇଯାଆନ୍ତି କି, ତାମାନେ ଯଶ ଚାହୁଁଛ। ତ ତାର ପରିଣତି କ'ଣ ହେବ, ଭଗବାନ ଦେଇଦେବେ, ବିରାଟ କୋହଲି ଦେଇପାରିବେନି, ଯେତେ ହେଇଛି ସିଏ। ତ ଭଗବାନ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାର କରି ଛାଡ଼ିଦେବେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ଯା ବାପା ଚଟୁ ଧରି ବୋଲା ବୋଲେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି କାମନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଯଶ, ବିଷୟ, ଯଶ ଏବଂ ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଧନ କାମନା। ରାଜସିକର ଏଇଟା ହେଉଛି ଉତ୍ତମ, ଧନ କାମନା, ଭକ୍ତି କରି ଧନ କାମନା କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଜସିକ ଭକ୍ତି। ରାଜସିକର ଉତ୍ତମ, ଉତ୍ତମର କ'ଣ ଲାଭ କ'ଣ, ଏ ତିନି ତ ରହିଲା। ଆଉ ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଏ ଧନ ଭକ୍ତି କରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ଧନ ପାଇଁ ବେଶୀ ଚିନ୍ତିତ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଗୋଟା କପଡ଼ା ତ ହେବ ଆଉ ଗୋଟା କପଡ଼ା ସବୁ ରହିବ ଆଉ। ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ପଦ୍ମପୁରାଣରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପଦ୍ମପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି ଭୋଜନ ଆଚ୍ଛାଦନ ଚିନ୍ତା ବୃଥା କୁର୍ବନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବା। ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତି ପଥକୁ ଆସିଲେ, ସେମାନେ ଭୋଜନ ଆଚ୍ଛାଦନ ଚିନ୍ତା କେବେ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଭୋଜନ ଆଚ୍ଛାଦନ ଚିନ୍ତା କେବେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଏଇଟା ସତ୍ୟ। କାହିଁକି, ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବେ ସେଇଠି କ'ଣ ଭକ୍ତି, ତମ ଭଜନ ସାଧନ ସବୁ ସେଇଥିରେ ଯିବ। କାହିଁକି, ଭଗବାନ ସେଇଟା ଯୋଗାଇଦେବେ, ଭକ୍ତିର ଫଳଟା ସେଇଟା ଦେବେ। ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ସେ ଫଳଟା ସେଇଟା ମିଳିବ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ମିଳିବନି, ସେଇଟା ମିଳିବ। ଏଇଟା ମୋ ଅନୁଭବ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଆଉ ମନ୍ଦିରରେ ମୁଁ ଏଇଟା କହୁଛି, ଖାଲି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିରରେ ଥରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ମୁଁ ଠାକୁର ସେବା କରେ, ମନ୍ଦିରରେ ଯେତେବେଳେ ରହେ ମୁଁ ସେବା କରେ। ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଭଗବାନ ପୂରଣ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଏଇଟା ପୂରଣ କରିଦେବେ। ମୁଁ ମୋର ସେବା କରି ଆସେ ସବୁବେଳେ, ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ବି କରେ, ଅର୍ଚ୍ଚନା ବି ମୋତେ ଯେତେବେଳେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ କରେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମନେ କରେ ନା। ମୁଁ କହିଥାଏ ତମେ ଯେତେବେଳେ କହିବ ମୁଁ କରିବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେବାର ସୁଯୋଗ ଆମେ ତ ମାଗି ନେବା ଉଚିତ, ସେବା ଅଧିକାର ଦିଏ କର ନିଜ ଦାସୀ, ଆମେ ମାଗୁଛୁ ନେଉଛେ। କିନ୍ତୁ ମନରେ ମୋର ଦିନ ଆସିଲା, ସେ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀରେ ଦେଖିଥିବେ, ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀରେ ଛେନା ଲାଗେ। ଏବେ ବି ଆପଣ, ମୁଁ ଏଇଟା ଖୋଲିକି କହୁଛି, ସେଇଟା ସେ ଭାବନା ରହିବା ଉଚିତ। ଭଗବାନ କୃପା କରନ୍ତୁ, ସାଧୁଗୁରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ସେ ଭାବନା ସବୁବେଳେ ରହୁ। ସେବା କରି ଆସି ମୋତେ କୁହନ୍ତି ପ୍ରସାଦ ନୁହଁ ନା, ତୁମେ ନିଅ, ଯେ ଯାହାକୁ ଦୋଷ ଦିଅ, ମୁଁ କେବେ ଆଣେ ନା। କିନ୍ତୁ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ତୁମେ ନେଇପାରିବ, ବୋଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ନେବି, ମୋର କ'ଣ ଦରକାର, ମୁଁ ସେବା କଲି ବୋଲି ନେବି ନା କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଭାବନାଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିପକ୍ୱ ହେଉଛି, ତ ମୁଁ କେବେ ଆଣେ ନା ବି, ସେବା କରି କେବେ ଆଣେ ନା। ତ ଦିନେ କ'ଣ ହେଲା, ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ବିଚାର ଆସିଲା, ଆରେ ଅର୍ଚ୍ଚନ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ଅର୍ଚ୍ଚନ ସମୟରେ ଷ୍ଟିମ୍ ଲାଗୁଛି, ଆମର ଜାଣିଥିବେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ, ଅର୍ଚ୍ଚନ ସମୟରେ ଷ୍ଟିମ୍ କେକ୍ ଲାଗେ। ମୁଁ ସେ ବିଚାର କଲି, ଷ୍ଟିମ୍ କେକ୍ଟା ତ ଦେଖାଯାଉଛି ତ ବଢ଼ିଆ, ମୋତେ ତ କାହିଁକି, ଏଇଟା ତ କାହିଁକି କେବେ କିଏ ଯାସୁନାହାନ୍ତି। ମନେ ମୁଁ ଖାଲି ସେଟା ଭାବିଲି, ଅର୍ଚ୍ଚନା କାହିଁ ଏଇଟା ତ କାହିଁ ମୋତେ ଯାସୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ବ୍ୟାସାସନରେ ବସିକି କହୁଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ, ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଆଗରେ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଆଗରେ। ମୁଁ ସେଇଠୁ ଜଷ୍ଟ ରୁମ୍କୁ ଆସିଛି, ମାନେ ମୁଁ ଅର୍ଚ୍ଚନା ସାରିକି ରୁମ୍କୁ ଆସିଛି, ରୁମ୍ରେ ଆସି ବସିଛି, କିଛି ସମୟ ଯାଇଛି, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କୃଷ୍ଣ କେଶବ ପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ ଥିଲା, ସେ ତ ଗୋଲଧାମ ଗଲାଣି। କୃଷ୍ଣ କେଶବ ପ୍ରଭୁ 3ଟା ଷ୍ଟିମ୍ କେକ୍ ନେଇକି ଆସି ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲା। କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେଉଁଦିନ ଖାଉ, ସିଏ ବି ବିଚରା, ସିଏ କେବେ ଖାଏ ନା, ସିଏ ସବୁବେଳେ ଆକୁ ଦେବ ପସନ୍ଦ, ସିଏ କେବେ ପାଇବନି, ସିଏ ସବୁବେଳେ ବାଣ୍ଟି ଦେବ, ସେ ତ ଆଣିବ, ସେ ବାଣ୍ଟି ଦେବ କାହାକୁ କାହାକୁ, ସେ କାହାକୁ ଦିଏ, ତା ବିଚାରରେ ସେ ଦିଏ, ଯାହା ବି ହଉ। ତ
तो से दिन सीआणी मत देती 3टी जाक 3टा स्ट्रीम 3टा लगे राधाणी पाखे आम गोपीनाथ मंदिर में 3टा देती मुझे देखिली मुझे धरी मैंने कांदी पकड़ी बोले अरे मुझे कहीं कामना कली मुझे कामना कली मत कहीं कहीं जाचुना कि दौना देख सागे सागे कृष्ण पठेदेले माने भगवान कहीं नदेवे दौरान आज आम जो पिंधिचु जहाँ सब देखुना ये सब जहाँ ये जंत्रपाति जहाँ देखुं ये किए दौर आज्ञा किए दौर से भगवान दौरान ए पोशाक जहाँ पिंधु खोला कथा कहले आप चिंता कले आप माने आश्चर्य हे एते ड्रेस मिलू पिंधि हो बांटे एते साल मिले मु बांटे से माँ मत थे गोटे साल देते कहले सब जानते सब जानी सारे जी दौरान कहे प्रभु ये आप व्यवहार करेंगे व्यवहार करूँ मैंने कौन 5टा साल ओढ़ेबी ना कौन व्यवहार केमी करूँ पुणी तो करूँ कौन धोती एटा प्रभु आप व्यवहार करेंगे आर व्यवहार करूँ मैंने केमी व्यवहार करूँ ना भगवान जोगेबे आम चिंता करिया उचित न ऐश्वर्य चिंता करिया उचित न भगवान जोगेबे सुदामा चरित्र तो ये होता ना आपन तो शुणुंट सुदामा भगवान केमी जोगे देखुना आज ये भावना जब भक्ति कर राजसिक भक्ति से भगवान प्रसन्न हे भगवान जोगे देवे जिनस देदेवे भक्ति देवे तो ये है राजसिक। अच्छा सात्विक भक्ति कौन तापर सात्विक भक्ति कर्म निर्हारम उद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम जष्टव्यम इति वा पृथक भाव स सात्विक। सात्विक पुणी 3 प्रकार रही कर्म निर्हारम उद्दिश्य सात्विक अधम कौन ना कर्म फल को खंडन करने किए भक्ति को प्रभु ना बोली मोर कर्मफल खंडन हो जाऊ प्रभु मोर सब पाप नष्ट हो जाऊ यही भावना जी भक्ति करा सात्विक भक्ति किंतु सात्विक अधम अरे तुम्हें भक्ति कल माने सब कर्मफल खंडन हम आ तुम भक्ति करी कामनाटा कर मो कर्मफल खंडन हो शरीर अस्वस्थ होती प्रभु कृपा कर कर्मफल खंडन हो शरीरटा शुद्ध हो जाऊ ये जो कामना गुड़ा आसे यहाँ हूँ सात्विकर तामसिक एवं परस्मिन् बा तदर्पणम सकाम कर्म माने सकाम भाव में किसी अर्पण करवा देखे लोक दौना अर्पण करेंगे जमी मुझे उदाहरण दूसरी किए खराब भावेनि कहूँ कारण सिद्धांत एटा सब जाना उचित देखिए लोक सब दान करती सरस्वती शिशु मंदिर देखिए अच्छा आम विश्वनाथ शिशु मंदिर अच्छा आप हाँ शुभुनी आगुरी थे अच्छा सरस्वती शिशु मंदिर देखिए सब डोनर मैंने सब दे था कि से जे दे ता ना लिखि थे रूम नाटा अमुक कक्ष कहीं ना सी दे फैन दे फैन ना लिखाई थी देखिन ना तो फैनटा देले कौन पवन बाजिले कौन तुम तुम पवनटा बाजिबो ना कौन से पवन तो भगवान करो ना नहीं कि फैनटा किए देछि अक्षयहरि दास डोनेटेड बाय अक्षयहरि दास माने कौन पवनटा कौन अक्षयहरि दास पवन बजेबो सेठे ना कौन तामाने नाटा पे जस पे मु देछि एई भली बा परस्मिन् तदर्पणम जो दिया जाए देखिए से मंदिर को देथिए सब लिखाई दियो एटा करछि किए कहले ए जो कोन सेटा नालको नालको देखुना दे मंदिर सब देथियो जहा किछि लिखाई दियो डोनेट बाय नालको अरे भगवान को तुम्हें देलो माने भगवान तो जानले ना जे भगवान दौरान भगवान जानछन ना नहीं ना भगवान को जणेब सबुदिन प्रभु फैनटा देछि नाटा लिखाई आपण देखुथिबे ना नले काली से भूली जीवे भूला लोक ना कुआड़े माखन चोरी करिया पळै जीवे आम नाटा भूली जीवे काले गोटे कहूँ कि खराब भावेनि कि सिद्धांत जो दिया जाए भगवान को दिया जाए ये परस्मिन् बा तदर्पणम एवं ये मध्यम से केवे भी प्राय देखा जाए देखुना जो से भावना थिला कार दुर्योधन दुर्योधन से भाव नाला जो भगवान श्रीकृष्ण जाते संधिदूत होगी देखुना केते बड़ पूरा रोषा लगे पूरा कहला कौन ना मु कृष्ण को देवी खुआईबी कृष्ण को कृष्ण खाइले ना तुम घर दुर्योधन घर कृष्ण खाइले केते रोषे करथिला केते कोन पाचक लगे केते रोषे करथिला देखिए हमें देखिए भक्तिटा देखे हुए नहीं जदि देखिए एटा स्वाभाविक बा शुणुले ना से दान करवाटा स्वाभाविक आसे स्वाभाविक जे दान करती से दान
ଏଇଟା ଦେଖିବା ଭାବି ଯେ ଦାନ କରନ୍ତି ଏଇଟା ଯଦିଓ ଭକ୍ତି ଏଇଟା କ୍ଷତି ନୁହଁ, କୌଣସି ଇଏ ନୁହଁ, ନିନ୍ଦନୀୟ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି କାଟେଗୋରୀ ଯାଏ ନା। ଏଇଟା କମ୍ ସେ କମ୍ ତ ଜଣେ ତ ଦେଉଛି ନା, ନ ଦେବା ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା ସେ ଦେବାଟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କି ନାହିଁ? ସେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଦେଉଛି ଦେଉ, ନ ଦେବା ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇପାରିବନି, କାହାକୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇପାରିବନି, କିନ୍ତୁ କମ୍ପାରିଟିଭଲି ବିଚାର କଲେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଆଗରେ ଏଇଟା କହୁଛି ଏଇଭଳି ଭଗବାନ ଏଇଟା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିର କୌଣସି କାମନା ନଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ସାତ୍ଵିକର ଉତ୍ତମ କୋଉଟା? ଉତ୍ତମ ହେଉଛି ଯଜେତ୍ ଯଷ୍ଟବ୍ୟମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଧି ସିଦ୍ଧିମ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭକ୍ତି କରୁଛି, ମୁକ୍ତି ପାଇ। ଏଇଟା ହେଲା ସାତ୍ଵିକର ଉତ୍ତମ। ତ କେତେଟା ଭକ୍ତି କେତେ ପ୍ରକାର ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ? 3 ପ୍ରକାର ହେଲା। ପ୍ରଥମ ହେଲା 3 ପ୍ରକାର। ପ୍ରଥମ ହେଲା ସାତ୍ଵିକ, ରାଜସିକ, ତାମସିକ, ଇଏ ହେଲା 3 ପ୍ରକାର। ପୁଣି ସାତ୍ଵିକ ହେଲା 3 ପ୍ରକାର, ରାଜସିକ ହେଲା 3 ପ୍ରକାର, ତାମସିକ ହେଲା 3 ପ୍ରକାର। କେତେ ହେଲା? 9 ପ୍ରକାର। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଭାଗବତମରେ କହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତିର କେତେ ପ୍ରକାର ରହିଛି? ଶ୍ରବଣ, କୀର୍ତ୍ତନ, ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣ, ପାଦ ସେବନମ୍, ଅର୍ଚ୍ଚନଂ, ବନ୍ଦନମ୍, ସଖ୍ୟମ୍, ଦାସ୍ୟମ୍, ଆତ୍ମନିବେଦନମ୍। ଇତି ପୁଂସାର୍ପିତା ଭକ୍ତି, ଇତି ପୁଂସାର୍ପିତା ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତିଶ୍ଚେତ୍ ନବଲକ୍ଷଣା। ତ ଭକ୍ତିରେ ସେ 9 ଲକ୍ଷଣ କହିଛନ୍ତି। ତାମାନେ ସେ ଯେଉଁ 9 ଲକ୍ଷଣ କହିଛନ୍ତି ସେ ହେଲା ଗୋଟେ 9ଟା। ତ ସେଇଥିରୁ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପୁଣି এইଭଳି 9 ଭାଗ ଲେଖେ। କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ? କିଏ ବୁଝିପାରିଲେ ହାତ ଦେଖିଲେ? ମାନେ ସେଇ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ରହିଲା ଶ୍ରବଣ ବି 9 ପ୍ରକାର, କୀର୍ତ୍ତନ ବି 9 ପ୍ରକାର, ସ୍ମରଣ ବି 9 ପ୍ରକାର, ଦାସ୍ୟ ବି 9 ପ୍ରକାର, ସଖ୍ୟ ବି 9 ପ୍ରକାର, ଆତ୍ମନିବେଦନ ବି 9 ପ୍ରକାର। ମାନେ ସବୁଥିରେ ସାତ୍ଵିକ, ରାଜସିକ, ତାମସିକ, ଉତ୍ତମ, ମଧ୍ୟମ, ଅଧମ, ସବୁଥିରେ 9ଟା ରହିଲା। ତାହେଲେ ଇଏ 9, ସିଏ 9, କେତେ ହେଲା? 9 9 81। ତ ହେ ମା, ଭକ୍ତି ହେଉଛି 81 ପ୍ରକାର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ 81 ପ୍ରକାର ଭିତରେ ହିଁ ସୀମିତ। ଆମେ କେହି କହିପାରିବାନି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ମୁଁ ଏଠି ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ବସିଛି, ବ୍ୟାସାସନରେ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚରେ ବସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବି। ନା, 81 ଭିତରେ ହିଁ ରହିବା। ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ। ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଶୁଣୁଛେ କାହିଁକି? ଭଗବାନ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି, ଏ ଆମ ସ୍ଥିତିକୁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ଆମେ ଏ ଭିତରେ ହିଁ ରହିଛେ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ବା ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି। ଏ ହେଲା ସକାମ ଭକ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତି ପଥକୁ ଯିଏ ଆସେ ସେ ସକାମ ଭାବରେ ହିଁ ଆସେ। ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ନା, ଗୀତାରେ ଆପଣ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, 4 ପ୍ରକାର ଲୋକ ଭଜନକୁ ଆସନ୍ତି, ଭକ୍ତିକୁ ଆସନ୍ତି। କେଉଁମାନେ? ସୁକୃତିବାନ ଲୋକ, ସେ ପୁଣି 4 ପ୍ରକାର। ଚତୁର୍ବିଧା ଭଜନ୍ତେ ମାଂ ଜନା ସୁକୃତିନ ଅର୍ଜୁନ, ଆର୍ତ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଅର୍ଥାର୍ଥୀ, ଜ୍ଞାନୀ ଚ ଭରତର୍ଷଭ। এই ଯେଉଁ 4 ପ୍ରକାର ଲୋକ ଯେଉଁ ଭକ୍ତିକୁ ଆସନ୍ତି, ଭକ୍ତିପଥକୁ ଆସନ୍ତି, ଏମାନେ କ'ଣ ନିଷ୍କାମ କି? ସକାମ। ସକାମ ସ୍ତରରୁ ହିଁ ଭକ୍ତିପଥକୁ ଆସିବା, ସମସ୍ତେ ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ସକାମ ସ୍ତରରେ ରହିକି ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଗତି ନ କରିପାରିଲେ, ସେଇ ସ୍ତରରେ ଯଦି ରହିଗଲେ ଲାଭ କ'ଣ? ତ ଭଗବାନ ପାଇବା ତ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ହେଇଯିବ, ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଯିବ। ସାଧୁଗୁରୁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମକୁ କ'ଣ? ସେ ନିଷ୍କାମ ସ୍ତରକୁ ନେବା ପାଇଁ। ଭକ୍ତି କର କିନ୍ତୁ ନିଷ୍କାମ ହେ ଭକ୍ତି କର। ତ ସମସ୍ତେ ଏଇ ସ୍ତରରୁ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମକୁ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇକି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣୁଛେ, ଶାସ୍ତ୍ର ସଙ୍ଗ କରୁଛେ, ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରୁଛେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏହାଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ନିଷ୍କାମ ହେଉଛି, ଇଏ ହେଲା କ'ଣ? ସକାମ ହେଲା 81 ପ୍ରକାର। ନିଷ୍କାମ କେତେ ପ୍ରକାର? ନିଷ୍କାମ କେତେ ପ୍ରକାର? ନିଷ୍କାମର ପ୍ରକାର, ନିଷ୍କାମ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ। ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି ହେଲା ଗୋଟିଏ। ସକାମ ହେଉଛି 81 ପ୍ରକାର, ନିଷ୍କାମ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ। ନିଷ୍କାମ କିଭଳି? ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ, ମଦ୍ଗୁଣ ଶ୍ରୁତି ମାତ୍ରେଣ ମୟି ସର୍ବଗୁହାସେ ମନୋଗତି ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନା ଯଥା ଗଙ୍ଗାମ୍ବ ସମ୍ବୁଧୌ। ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି ହେଲା ଏଇଭଳି। ମତ୍ ଗୁଣ ଶ୍ରୁତି ମାତ୍ରେଣ ମୟି ସର୍ବଗୁହାସେ। ମୋର ଗୁଣ ଶୁଣିବା ମାନେ, ମୋର ଲୀଳା ଶୁଣିବା ମାନେ, ମୋ କଥା ଶୁଣିବା ମାନେ, ମୋ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ମାନେ, ସାଧୁସଙ୍ଗ କରିବା ମାନେ, ଏସବୁ କରିବା ମାନେ କ'ଣ ହେବ ନା, ମନୋଗତି ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ମନର ଗତିଟା ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଲାଗିବ। ମାନେ ସାଧୁସଙ୍ଗ କଲା ପରେ, ଶ୍ରବଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମର ମନ ପୁରା ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ, ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ମାନେ କୌଣସି ସମୟରେ ଛିନ୍ନ ହେବନି, ଖଣ୍ଡିଆ ହେବନି,
ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମକୁ ଲାଗିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିତ୍ୟ ଲାଗିକି ରହିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି। କିଭଳି ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯଥା ଗଙ୍ଗା ଅମ୍ବ ସମ୍ବୁଧୌ, ଯେମିତି ଗଙ୍ଗାର ଜଳ ଅମ୍ବୁଧୌ ସାଗର ଆଡ଼କୁ ଯେମିତି ଯାଏ, ଗଙ୍ଗାର ଜଳ ଯେମିତି ସାଗର ଆଡ଼କୁ ଯାଏ, ତାର କୋଉଠି ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇକି ଥାଏ କି ନାହିଁ, ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଧାରାଟା ଚାଲିଥାଏ। ଏହା ଉପରେ ବହୁତ ଟୀକା ରହିଛି। କାହିଁକି ଏଠି ଗଙ୍ଗା ସହିତ ତୁଳନା କଲେ, ତାର ବି କାରଣ ରହିଛି। କାହିଁକି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏବଂଚ ଭକ୍ତି ମନସ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତନ, ଭକ୍ତିକୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯେଉଁ ମନଟା ଭକ୍ତିରେ ଯେଉଁ ରହିବ ସେଟା ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସହିତ କାହିଁକି ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ଗଙ୍ଗା ଜଳ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ରୌତ୍ୟ, ଶୈତ୍ୟ, ପାବିତ୍ର୍ୟ, ଜଗତ ପୂଜ୍ୟତ୍ୱାତ୍ ଆଦିନା ଭକ୍ତାନି, ଭକ୍ତର ମନ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ହେଇଯାଏ। ଦ୍ରୌତ୍ୟ, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ଦ୍ରୁତ ଭାବରେ ଯାଇଥାଏ, ମନ ବି ସେମିତି ଯିବ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଲାଗିବ। ଏବଂ ଶୈତ୍ୟ, ଶୀତଳତା, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଥଣ୍ଡା ନା ଅଲଗା ଜଳ ଅପେକ୍ଷା? ଆଉ କାହିଁକି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଥଣ୍ଡା? ଗଙ୍ଗା ଜଳ କାହିଁକି ଥଣ୍ଡା? ଗଙ୍ଗା ଜଳଟା କାହିଁକି ଥଣ୍ଡା ଜାଣିନା କି? କ'ଣ ସାଗର? ତ ନା ତ ସାଗର, କହ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ତ ଭିତରେ ଯାଇ ପଶୁଛି। ଗଙ୍ଗା ଜଳ କାହିଁକି ଥଣ୍ଡା? ସେ କଥା କୁହନ୍ତିନି ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର, ଗଙ୍ଗା ଶୁଖୁ ମୁଁ ଯିବି ଆରପଟକୁ ଯାଇକି ସାଧୁସଙ୍ଗ କରିବି। ଆରେ ଗଙ୍ଗା କେବେ ଶୁଖେ ନା, ଖରାଦିନେ ଗଙ୍ଗା ଶୁଖିଲେ ଯିବି ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ଆରେ ଖରାଦିନେ ଗଙ୍ଗା ଶୁଖିବ କେମିତି? କାରଣ ଗଙ୍ଗା ପା ଉପରେ ପା ହିମାଳୟରୁ ପାହାଡ଼ କ'ଣ ଯେଉଁ ବରଫ ତରଳିକି ଆସେ। ଗଙ୍ଗା ତ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ ବରଫ ତରଳିକି ଆସୁଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଗଙ୍ଗା ଜଳଟା ଥଣ୍ଡା। ଏଟା କହୁଛନ୍ତି ଶୈତ୍ୟ, ଶୀତଳତା, ଭକ୍ତର ମନ ସେମିତି ଶୀତଳ, କାମ କ୍ରୋଧରୁ ଦୂରରେ, କାମନାର ବାସନାରେ ସେ ଜଡ଼ିତ ନଥିବ କି କ୍ରୋଧରେ ସେ ପୀଡ଼ିତ ନଥିବ। ମନ ହେଉଛି ସେମିତି ଶୀତଳ। କାହାର? ଯିଏ ନିଷ୍କାମ ସ୍ତରକୁ ଆସନ୍ତି। ଏଇଟା ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତିର ଏଇଟା ହେଉଛି ଲକ୍ଷଣ, ତା ମନଟା ଏଇଭଳି ହେଇଯାଏ। ଦ୍ରୌତ୍ୟ, ଦ୍ରୌତ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ ଆର୍ଦ୍ର, ଆର୍ଦ୍ରତା ବି ବୁଝି ନେବେ। ଦ୍ରୌତ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ ଦ୍ରୁତ ଭାବରେ ଯାଏ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ର ବି, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଆର୍ଦ୍ର ଓଦା ଯେମିତି, ତ ମନ ବି ଭକ୍ତର ମନଟା ସେଭଳି। ଏବଂ ତୃତୀୟ କହୁଛନ୍ତି ପାବିତ୍ର୍ୟ, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ହେଉଛି ପବିତ୍ର, ଭକ୍ତର ମନ ସେମିତି ପବିତ୍ର ହେଇଯାଏ। ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ଜଗତ ପୂଜ୍ୟତ୍ୱାତ୍, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଜଗତର ପୂଜ୍ୟ। ସମସ୍ତ ଘରେ, ଆପଣ ଏଠି ଯେତେ ଜଣ ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଥିବ, ଅଛି ନା ନାହିଁ? କାହା ଘରେ ନାହିଁ ହାତ ଟେକିଲେ? ସମସ୍ତଙ୍କର ଥିବ। ଗଙ୍ଗା ଜଳ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରଖିବେ, ଆଉ ନହେଲେ ତ ସେ ଘରଟା ପବିତ୍ର ହେବନି ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତେଣୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ଜଗତ ପୂଜ୍ୟତ୍ୱାତ୍, ଜଗତର ପୂଜ୍ୟ। ତ ଭକ୍ତର ମନଟା ଏଇଭଳି, ସେଇଥିପାଇଁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସହିତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଆଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଗଙ୍ଗା ଯେମିତି ଯାଇକି ସାଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ଠିକ୍ ସେଭଳି ଭକ୍ତର ମନ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଲାଗେ। କେମିତି? ଆଚ୍ଛା, ଗଙ୍ଗାର କ'ଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଥାଏ କି ନାହିଁ? ଥାଏ। ଗଙ୍ଗା ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଆସେ, ପୁଣି ପାହାଡ଼ ପର୍ବତକୁ ତ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ଆସେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ସବୁ ଥାଏ। ତ କେମିତି ସେ ଆସେ ନା, ଯେତେବେଳେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଆସେ ବା ପଥରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ? ଜଣାପଡ଼େ ତାର ଗତିଟା ଧୀର ହେଇଗଲା। ଗତି ଧୀର ହୁଏନି, ଗତି କ'ଣ ହୁଏ? ଗତି ସେଠି ପ୍ରଖର ହୁଏ। ସେଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସାମ୍ନା କରେ, ପଥରଟା ଆପଣ ମାନେ ପାଣିଟା ସ୍ୱତ ଯାଉଛି, ପଥରଟା ରହିଲା, ପଥର ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏକ ସାଇଡ଼୍ କରି ଚାଲିଯିବ, ନଚେତ ଉପରେ ଉଠିକି ଆରପଟକୁ ପଡ଼ିବ। ଉପରେ ଉଠି ଆରପଟକୁ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିକି ଯାଏ, ସେଟା ଆହୁରି ଜୋରରେ ଯିବ କି ନାହିଁ? ମନ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି। ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସିଲେ, ଜଗତର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସିଲେ, ମନ ଆହୁରି କ୍ଷିପ୍ର ବେଗରେ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଯେତେ, ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯେତେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସିଛି, ତାଙ୍କର ହରିସ୍ମରଣ ସେତେ ଅଧିକା ହେଇଛି। ଆପଣ ତ ଯାଇଥିଲେ ସବୁ ଦେଖିଥିଲେ ମହାବତାର ନୃସିଂହ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସିଛି ସେ ସେତେ ହରିସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି ତୀବ୍ରତାର ସହିତ। ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି, ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି। ତ ଏ ହେଲା ତାର ଉଦାହରଣ। ହଁ, ତେବେ ଏଇଭଳି ଭକ୍ତି ହେଉଛି ନିର୍ଗୁଣ। ଲକ୍ଷଣଂ ଭକ୍ତି ଯୋଗସ୍ୟ ନିର୍ଗୁଣସ୍ୟ ହି ଉଦାହୃତମ୍ ଅହେତୁକି ଅବ୍ୟବହିତା ଯା ଭକ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମେ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି ଅହେତୁକି, କୌଣସି ହେତୁ, କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିନା ଏବଂ ଅବ୍ୟବହିତା, ଅଖଣ୍ଡିତ ଭାବେ
भगवान प्रति एभली भक्ति जाचन करवा एटा होची निष्काम भक्ति लक्षण भक्ति योगस्य निर्गुणस्य निर्गुण भक्ति सी है कौन सगुण भक्ति बा सकाम भक्ति ये है निष्काम बा निर्गुण भक्ति केमिति ना पुरुषोत्तम पाखरे एभली मन लगी रहिबा तेबे सेटा केमिति हबो तापे साधन कौन तापे उपाय कौन ताकू भगवान कहिसेंती प्रतिदिन आमे किछि साधन करबा उचित ताकू 5 मिनट कथा कहि विश्राम देवी प्रतिदिन आमे कोन करियो उचित प्रतिदिन साधन करियो उचित सेही भक्ति जतल निर्गुण स्तर को आसे सेते भक्ति रे कोन से कामना रहना एमिति कि मुक्ति कामना भी रहना 5 प्रकार जो मुक्ति रही सालोक्य षष्ठी सामीप्य सारूप्य एकत्वमपि उत देवमानं न गृह्णन्ति बिना मत सेवनं जना हे माँ जो जन ए स्तर को आसे से देवमान न गृहती मुझे 5टा मुक्ति दिए भी से भक्त निएनि से निर्गुण स्तर रही निष्काम भक्ति तो से स्तर को जन जीव केमी से किसी साधन करने पड़ो से साधन कौन ना मध्यस्न दर्शन स्पर्श पूजा स्तुति अभिवंदन भूतेषु मद्भावनया सत्यन असंगमेन च मध्यस्न दर्शन मोर विग्रह को प्रतिदिन दर्शन कर मोर आलेख को प्रतिदिन दर्शन करिव एवं स्पर्श दर्शन स्पर्श मोर विग्रह मोर आलेख को प्रतिदिन स्पर्श करिव पूजा स्तुति अभिवंदन यीशु करिव एवं भूतेषु मद्भावनया प्रति जीवरे मद्भावनया मो भाव देखिव मु अच्छी समस्त भितर एटा देखिव आम देखिपारे ना देखिपारे सी मत गाली कर देखीदेवी से मत कहीं गाली गला ना ये भावना एटा एटा भक्ति कथा कौन भगवान तो कहते विद्वान लक्षण एटा गीतार कही ना कि गीतार कही ना कौ श्लोक अच्युत सेवक विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गभ्यस्थिनी सुनी चैव स्वपागे च पंडिता समदर्शिना देखो बहुतेष मद्भावना भगवान से कहते गीतार ये कहते हूँ भक्तिर अंग भक्तिर साधन बहुतेषु प्रति जीव को मत भावना मो भाव देखियो माने मु रही आ सत्यन असंगमेन च सत्यन सत्यन शब्द रे सब आशे लिखि सत्यन धैर्येण धैर्य धारण करियो भक्ति पथरे धैर्य केबे धैर्य हरा हबनी आम सब धैर्य हरा हो जाउछे धैर्य हरा हेबे माने दृढ़ हेबे केमिति सब सुनिबा उचित जानिबा उचित भक्ति केबे धैर्य रहा धैर्य हेल्ले तो सब आसो मत समस्या पकड़े भक्ति कौन करी आसी मत कौन हम कौन गाइड करेंगे कौन ये जो धैर्य हरा अरे भगवान अच्छा भगवान साहाଯ୍य करेंगे रूप से कौन लिखिले उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् से धैर्य कथा से कहते धैर्य हरा हेल्ले भक्ति प्रगति हम यीशु साधन सत्यन एवं असंगमेन च असंगमेन च सबु समय असंगमेन सबु समय धैर्य धरी एवं साधु संग करिवे तापरे देखो तापरे आपण लक्षण कहते महतां बहुमानेन दीनानां अनुकंपया मैत्र्या चैवात्मतुल्येषु जमेन नियमेन च महतांग बहुमान मुझे कहती आम मिडिल स्टेट अच्छे आमठू उच्च स्थित किसी अच्छा आमठू निम्न स्थित किसी अच्छा महतांग बहुमान आमठू जो उच्च स्थित अच्छा से कौन करेंगे बहुमान करेंगे से सम्मान देवे से प्रशंसा करेंगे से सेवा करेंगे ये बहुमान एवं दीनानाम अनुकंपया आमठू जो निम्न स्थित अच्छा अनुकंपा दया देखेबे कृपा करेंगे एमती हेय ज्ञान करेंगे है सी कौन जानी है कौन एटा भक्तिर लक्षण नुह तो दया कर स्थिति से कौन कर दशरथ जदि नारद मुनि जदि हेय ज्ञान करते से तो आज वाल्मीकि ही न था से तो कृपा कले ना अनुकंपा आ मैत्र्य चाहिए आत्मतुल्येषु निज समस्कंद को मैत्र्य भली देखिए एवं जमेन नियमेन च इंद्र संयम करेंगे नियम अनुसार सब भक्तर कार्य करेंगे नियमेन च आउ कौन करेंगे आध्यात्मिक अनुश्रवणात् नाम संकीर्तनाच्च मे आर्जवेन आर्य संगेन निरहं क्रियया तथा आध्यात्मिक अनुश्रवणात् देखो कौन लिखिले भगवान ये भगवान कौन कहले एटा सब नित्य प्रतिदिन करेंगे
कौन आध्यात्मिक अनुश्रवणात् प्रतिदिन आध्यात्मिक कथा श्रवण करेंगे अनुश्रवणात् बारंबार श्रवण करेंगे नित्य प्रतिदिन भागवत कथा आम शुणिले बर्तमान ये 7 दिन ना प्रतिदिन शुणवे से प्रभुपाद कर नित्य भागवत सेवया प्रतिदिन शुणवे प्रतिदिन आम साधु पाऊना भागवत रखिए पाठ करेंगे गीता रखिए पाठ करेंगे श्रवण है निजे पाठ कले भी श्रवण है प्रभुपाद कथा आम शुणिले आध्यात्मिक अनुश्रवणात् आउ नाम संकीर्तनात् क्षमे मोर नाम संकीर्तन करेंगे भगवान कहते देखो कपिलदेव भगवान कहले नाम संकीर्तनात् क्षमे मोर नाम मो नाम संकीर्तन करेंगे से ही निजे आसले चैतन्य महाप्रभु रूप में आसी नाम केमी संकीर्तन करा से पुणी शिक्षा देले ताने भगवान सब समय चाहती जीवर कल्याण जीव भगवान कथा को स्वीकार करके निजे कल्याण पथ जीवा उचित एवं आर्जवेन आर्य संज्ञान निरहं क्रिया तथा आर्जवेन अकौटिल्यन कुटलता छाड़िए सरल हेबे कुटल कुटल हेले हेबनी सरल सरल शब्द रे साधु शास्त्र गुरु वाक्य विश्वास एवं आर्य संज्ञान आर्य संग अर्थात साधु संग किभली निरहं क्रिया तथा निरहं क्रिया अहंकार शून्य ही साधु संग करेंगे अहंकार शून्य ही साधु संग केमी करेंगे कहले बहुत कथा अच्छी आम निजक श्रेष्ठ बोली भाविले आम साधु संग कर नहीं निजक श्रेष्ठ बोली भाव उचित नुह नारद मुनि जाकि चतुर्सन गोमुठ प्रवचन शुणी नारद मुनि कौन भागवत जाना नारद मुनि व्यासदेव कहते भागवत लिखापी कि सी जा भागवत शुणुं चतुर्सन गोमुठ निरहं क्रिया तथा तो यही कहले हे माँ भगवान कहते यही कले जड़े शुद्ध भक्ति पथ को आसे तेज आम देखो प्रभुपाद कृपारू प्रभुपाद आमको यही शिक्षा ही देते अलग किसी कहते कि एड़ा करने तो कहते ना सबुदिन प्रभुपाद आमको से शिक्षा देते से कार्य लगी रहा आमको केते सुंदर व्यवस्था करें से ग्रहण करके आम तार सुफल उठेगा उचित तेरे निश्चित आम आम जीवन को कौन सफल कर सार्थक कर भगवान जहाँ कहते से फलटा आम निश्चित प्राप्त हम माँ जो जिज्ञासा करते जीवन केमी सफल हम ये हूँ तार साधन तेज आम समस्ते ये सब करूँ आम जहाँ शुणिले से अनुसार मन को आहरी मार्जित करिकी से भक्ति पथ लगे आम निजे श्रृंखलता भाव विचार कर नचेत आम निजर ही क्षति कहार क्षति क्षति आम निजर आम जदि पाठ न पढ़ा क्षति आमर आम जदि पाठ पढ़ा आम ही पास हवा भक्ति भी ठीक से आम जदि भक्ति करवा आमर कल्याण हम आम जदि भक्ति न करवा आमर क्षति जमी आप शुणुना ये आम एत जन शुणिले मुझे खोल कहूँ ये आम एत जन शुणिले कौन समस्ते कौन समान एक प्रकार ग्रहण करेंगे कि ग्यारंटी अच्छी किसी ग्यारंटी नहीं किंतु मोर निवेदन समस्ते ग्रहण करवा उचित जे ग्रहण करेंगे तार कल्याण स्कूल शिक्षक पाठ पढ़ाऊँ शिक्षक कर्तव्य कले साधुगुरु मैंने आसिक कर्तव्य कले भगवान कर्तव्य कले प्रभुपाद कर्तव्य कले आम आम कर्तव्य करूँ आपणकर कर्तव्य करेंगे बोली मोर निवेदन तेज आपणकर कल्याण हम तेज बहुत बहुत धन्यवाद देवी विष्णुप्रिया माताजी को जेहेतु सी आमको सुजोग देले कथा कीर्तन करने वास्तविक ये कथार बहुत सुंदर सुंदर सब शिक्षा आमको मिले आम जीवन को सजाड़िया भक्ति पथरे प्रगति करने श्रृंखलित होगापी बहुत शिक्षा मिले तेरे माताजी को बहुत बहुत धन्यवाद आउ श्यामानंद प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद समस्त भक्त मान श्रोता भक्त मैंने जो मैंने आसुँच समस्त बहुत बहुत धन्यवाद तेरे समस्ते भगवान को आम ये प्रार्थना करवा आम जीवन को श्रृंखलित करंतु आमको सद्बुद्धि दिंतु आम जीवन मार्जित हो भक्ति पथरे आम जमी प्रगति करवा निज जीवन को आम सफल कर ये कही मोर वाणी को ये समस्त साधु गुरु आचार्य पादपद्म अर्पण करी विराम दूची समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। परवर्ती कार्यक्रम प्रभु आपको सूचना।